نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال تعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل مولانا محمد مولانا মোহাব্বতের সাথে প্রাণ খুলে হাবিবের শানে সকলে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা وعلى آل سيدنا مولانا بلغ العلا بكماله حسنت جميع خصاله पिलाए साक़िए कौसर ने मुझको जाम वहदत का ओ सीना हमारा खजाना उसकी नातो मदाहत का बलगल उला हसनत जमीअ खिसालिहि नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन ज़हु आलम मुहम्मद रा खबर कुन बलगल उला कशफत तुजा बिजमालिहि
सल्लो अलैहि वाली अल्लाहुम्मा आमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनाल खासिरिन। আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মানুষের জেলা কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলাধীন জামতলী পূর্বপাড়া কবরবাসীর রুহের মাগফিরাত কামনায় 26তম ঐতিহাসিক ইসালে সওয়াব ও দোয়ার মাহফিলের শুরুতে কয়েকবার দুরূদ ও সালাম পড়ে তোমার দরবারে হাত তুলেছি। মেহেরবানি করে দুরূদ ও সালাম টুকুন সোনার মদিনায় নবী পাকের রওজা মুবারকে পৌঁছে দাও। तमाम পৃথিবীর মাটির নিচে যত মুমিন মুমিনাত শুয়ে আছেন সকলের আরোয়ার পরে সব পৌঁছে দাও রব্বুল আলামিন। এই মাহফিলের আয়োজন যারা করেছেন আর শোনার জন্য যারা এসেছেন, কিয়ামতের দিন মুসিবতের সময় এ মাহফিল আমাদের সকলের জন্য নাজাতের উসিলা বানায়া দাও ইয়া রব। करम तू अगर करे ओ बात दे जबा को जो दिल पर असर करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब सभापति अत्र ग्रामेर कृति सन्तान विशिष्ट व्यवसायी समाजसेवक प्रवीण व्यक्तित्व अलहाज मोहम्मद सिद्दीकुर रहमान साहेब बाराकाल्लाहु फी हायात। आजकेर महफिलेर सम्मानित परिचालक अत्र एलाकार प्रवीण आलेमदीन मोइनपुर महिला दाखिल माद्रासार सम्मानित मुदारिस हजरतुल आल्लाम मौलाना वलीउल्लाह साहेब दामात बरकातुहुल आलिया। आजकेर महफिलेर जिनि आमी आसार आगे बयान पेश करलेन आलोचना पेश करलेन आमार श्रद्धेय बड़ भाई जनाब गोलाम हायदार चौधरी साहेब बयान पेश करेছেন कुटी चौमनिर गाउसुल आजम जामे मस्जिदेर सम्मानित खतीब बंधुबरा आलेमदीन हजरत मौलाना हबीबुर रहमान मेजबा साहेब बयान पेश करेছেন आपनादेर एलाकार गौरव रत्न हजरत मौलाना साइफुद्दीन साहेब बयान पेश करेছেন अत्र एलाकार अन्यान्य उलामाए केराम आइम्मे मासाजिद मस्जिदेर इमाम व खतीबवृंद मंचे उपस्थित रयेছেন अत्र एलाकार कृति सन्तान समाज सेवक साबेक मेम्बर जनाब अलहाज फैज अहमद साहेब सह आमंत्रित मेहमानबृंद आमार सामने उपस्थित कुरान प्रेमिक इस्लाम प्रिय भाईरा पर्दार आड़ालेर मा एवं बोनेरा आमार एकान्त कलिजार आत्मार आत्मीय युव समाज युवक भाईरा छोट्ट कचि काचा सोनामणिरा महफिलेर विभिन्न दायित्व काजे नियोजित स्वेच्छासेवक कर्मी भाईरा प्रिय माइक अपारेटर भाईरा सह सकलेर प्रति आमार आंतरिक सालाम अस्सलामु आलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहु। सालामेर जवाब जा आपनारा दिलेन एते करे मने हय आपनादेर जामतली एलाकाय रमजान मास एखोनो रये गेछे सेहरिও खान नाई इफ्तारेर दाওয়াতও पान नाई सालामे शक्ति आसे नाई जामतली एलाकार मानुषेर शक्ति साहस की आगेर मतो आछे ना कमे गेछे आछे नाकि नाई ওটা প্রমাণ করার জন্য ওটা টেস্ট করার জন্য আমি আবারও সালাম দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এখন বোঝা যায় যে আপনারা মোটামুটি এই এলাকার ভিটামিন আছে নাকি নাই বলেন তো আপনারা ভিটামিন আছে। আজকের মাহফিলে যিনি আমাদেরকে আসার তৌফিক দিলেন তিনি কে? আল্লাহ। আর একটু আসতে বলেন না তিনি কে? আল্লাহ।
বসার তৌফিক দিলেন তিনি কে? পরিবেশকে এমন সুন্দর করে দিলেন, না শীত না গরম না নাতিশীতোষ্ণ, এয়ার কন্ডিশন যিনি বানায়া দিলেন তিনি কে? সে আল্লাহ পাক। আসার তৌফিক দিলেন, বলার তৌফিক দিলেন, বসার তৌফিক দিলেন। সে আল্লাহ পাকের দরবারে কায়মানবাক্যে বীর বিক্রমে সিংহ গর্জনে পুরুষোচিত কণ্ঠে পুরুষের মতো আওয়াজ করে আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে আমরা শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, সকলে পড়ছি আলহামদুলিল্লাহ। রব্বানা লাকাল হামদ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফি। শুকরিয়া আদায় করলাম কার? দুরূদ শরীফ পড়লাম কার? দুরূদ শরীফ বলে আল্লাহ বেজার লাগাইছে না? দুরূদ শরীফ কি আল্লাহর না মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের? এখান থেকে প্রায় ৬০০০ কিলোমিটার দূরত্বের রাস্তা সোনার মদিনা। সেই সোনার মদিনায় আল্লাহ পাক যাতে করে আমাদের দুরূদ সালামকে হুজুরের রওজা মুবারকে দূরত্বের রাস্তা পেরিয়ে সোনার মদিনার সবুজ গম্বুজের নিচে পৌঁছাইয়া দিন, আমরা বলি আমিন। আর একটু জোরে বলি না আমিন? আজকের মাহফিলে আসতে পেরে আপনারা খুশি না বেজার? কম না বেশি? বেশি খুশি হয়েছি। খুশি করার মালিককে, এই জন্য আবার বলি আলহামদুলিল্লাহ। শুকরিয়া আদায় যত করবেন লাভ না লস? এত লাভ। আল্লাহ পাক নেয়ামত আরো বাড়ায় দিবেন। এই ঘোষণা কার? আল্লাহ পাকের। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন লাইন শাকারতুম লাযীদান্নাকুম ওয়া লাইন কাফারতুম ইন্না আযাবী লাশাদীদ। আমার নেয়ামতের শুকরিয়া যদি আদায় করো, নেয়ামত আরো বাড়ায় দেব। আর যদি শুকরিয়া আদায় না করো, কঠিন শাস্তি দেব। এই ঘোষণা কি মোল্লা না আল্লাহ? আল্লাহ পাকের ঘোষণা। কত বড় মারাত্মক ঘোষণা! যত নেয়ামত আছে শরীরের ভিতরে বাইরে চতুর্দিকে, আকাশ বাতাস তরলতা, নেয়ামত কি গুনে গুনে আমরা শেষ করতে পারবো? কখনো গুনে গুনে শেষ করতে পারবো? এই পৃথিবীতে এমন কোন বিজ্ঞানী আছে যে মাথার চুল কয়টা ছিল, নিজের চুল কয়টা গুনে শেষ করতে পারছে? গায়ের পশম কয়টা গুনে শেষ করতে পারছে? যে ব্যক্তি মাথার চুল গুনে শেষ করতে পারে না, সারা দুনিয়ার নেয়ামত গুনে শেষ করতে পারবে কি? পারবে না। সমস্ত নেয়ামতের মালিক কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, দেখো কত রহমত, কত নেয়ামত আমি দিয়ে রেখেছি। ওয়া রাহমাতি ওয়াসিআত কুল্লা শাই। এমন কোনো জায়গা নাই যেখানে আমার নেয়ামত নাই, আমার রহমত নাই। জোরে কর না সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাহ বললে সওয়াব হয় না গুনাহ হয়? সওয়াব হয়। কত সওয়াব হয়? তামলাউ মা বাইনাস সামাই ওয়াল আরদ। আকাশ এবং জমিনের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা, সবটা সওয়াব দিয়া যিনি ভরপুর করে দেন তিনি কে? আল্লাহ। তিনি হচ্ছেন আল্লাহ। এই ওয়াজ এক জায়গায় করিয়া বিপদে পড়ছিলাম। এক মুরব্বী আসলে বসা স্টেজের কোনায়, সে বলতেছে, হুজুর একবার সুবহানাল্লাহ বললেন, সব ফাঁকা জায়গা সওয়াবে ভরে গেছে। দ্বিতীয়বার যে আবার সুবহানাল্লাহ বলাইলেন, দ্বিতীয়বার সুবহানাল্লাহর সব জায়গা হইলো কই, ওইটা আগে বলেন, এরপরে ওয়াজ শুরু করেন। ঝামেলা হয়ে গেছে না? দেখছেন নি কারবার? আমি বললাম, মুরব্বী ঠিক আছে, আপনার প্রশ্নের জবাবটাই আগে দেওয়া হবে, এরপরে আমরা ওয়াজ করবো, আলোচনা করব। এরপরে আমি বললাম, জবাব তো আমি দেব না, আপনার প্রশ্ন করার ১৫০০ বছর আগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই কোরআনুল কারীমের ভিতরে জবাব দিয়ে রেখেছেন। শোনো দুনিয়ার মানুষ, ওয়াস-সামাআ বানাইনাহা বিআইদি ওয়া ইন্না লামুসিউন। আবার বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, আকাশ আমি আমার আপন কুদরতি হাত দিয়ে বানাইছি, আর প্রতিটা মুহূর্তে আমি এটার বড় করতেছি। আমার কাছে জায়গার কোনো অভাব নাই। অভাব আছে কোনো? এটা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটা উদাহরণ দেখাইলেন, মাত্র সওয়াবের একটা নমুনা দেখাইলেন, একটা উদাহরণ দেখাইলেন যে এত বেশি সওয়াব হয়। সুবহানাল্লাহ বলে। এরপরে রাব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা যত নেয়ামত তোমাকে আমি দান করেছি, সব নেয়ামত যদি গণতে থাকো, গুনে গুনে তোমার মোবাইলটাও হ্যাং হয়ে যাবে।
জীবনটাও হ্যাং হয়ে যাবে, ব্রেনটাও হ্যাং হয়ে যাবে, কম্পিউটারে জায়গা হবে না, ক্যালকুলেটরও জায়গা হবে না। আমার নিয়ামত গোটা জীবন ভরে যদি তুমি গণনা করতে থাকো, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা, আমার নিয়ামত গুনতে থাকবা, গুনে গুনে জীবন শেষ হয়ে যাবে, নিয়ামত গুনে গুনে শেষ করতে পারবা না। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এত নিয়ামত যিনি দিলেন তিনি কে? এই যে আপনার চতুর্দিকে ফল, ফসল, ফুল, এগুলি মালিক কে? আমার একটাও আছে? আমরা যে খালি বলি আমার আমার আমার, আমার বাড়ি, আমার ঘর, আমার জমি, আমার জায়গা। আচ্ছা, আমার বলতে কি আছে কোন তো? আমার হাতের নখ আমার কথা শুনে? আমার মাথার যে চুল আমার কথা শুনে কি? যদি চুল আমার কথা শুনতো, এই যে চুল কাটাইতে কাটাইতে কত টাকা দেওয়া লাগে সেলুনে জায়গা? দেওয়া লাগে না? এই যে যুবক ছেলেরা এগুলি খুব ভালো বুঝে, কত সিস্টেম করে চুল কাটায়, দেখছেন আপনারা? ওই দিন ঢাকায় দেখলাম, দূরের থেকে আমি মনে করছি মাথায় মনে পরা, টুপি পরা, তো কাছে গিয়ে দেখি চুলটা এমন সিস্টেম করে রাখছে যে মাথায় টুপি না দিলেও বোঝা যাবে যে টুপি দেওয়া আছে। এটা একটা মারাত্মক কাটিং না? তাহলে চিন্তা করেন, এই যে চুল, এই চুল নিয়ে কত বাহাদুরি। এই চুল কি আমার কথা শুনে? তাহলে বোঝা গেল আমি চুলের মালিকও না, সবগুলির মালিককে, সব ফল ফসলের মালিককে। এই যে কাজী নজরুল কত সুন্দর করে গান গাইতেন, এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, আর মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমারি মেহেরবানি। পড়েন না, এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, আর মিঠা নদীর পানি, খোদা তোমারি মেহেরবানি, খোদা তোমারি মেহেরবানি। কার মেহেরবানি? কার দয়া? আল্লাহ পাকের দয়া। প্রিয় ভাইরা আমার, ভূমিকা আর বেশি কথা বলবো না। কোরআন কারিমে যেখান থেকে আমি সূরা তেলাওয়াত করছি, বুদ্ধি করে বলতে পারবেন এই সূরাটার নাম কি? সবাই আমরা সবসময় জানি, সবসময় পড়ি, সবসময় শুনি, এর সূরার নাম হলো আর রহমান। বলেন তো দেখি অন্তর থেকে সূরাটার নাম কি? আর রহমান। মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন কারিমের 55 নম্বর সূরা। এই সূরার আয়াত সংখ্যা হইল 78 খানা আয়াত সংবলিত বিরাট বড় সূরা আর রহমান। রুকুর সংখ্যা হইল 3। এই সূরাটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদিনায় যাওয়ার আগে, মদিনায় যাওয়ার পর নাজিল হওয়ার কারণে এই সূরাটাকে উলুমুল কোরআন, কোরআনিক সায়েন্স, মুফাসসিরিনে কেরাম এর পরিভাষায় এটাকে বলা হয় মাদানী সূরা। জোরে বলেন কি সূরা? মাদানী সূরা। মক্কা থেকে হিজরত করে গেলেন কোথায়? মদিনায়। কি এমনি এমনি গেছেন না কারণ আছে? কারণ আছে নাকি নাই? কারণ আছে, এমনি এমনি হিজরত করে যায় না। আমি যেখানে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করছি, সেখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবনী, সিরাতের গ্রন্থ, সেখানে দেখলাম যে একটা ব্যতিক্রম রকমের একটা বাব বানানো হয়েছে, একটা অধ্যায়, একটা পরিচ্ছেদ, আলাদা একটা পাঠ, কিতাবের ভিতরে আলাদা একটা পাঠ বানানো হয়েছে। সেটা আমি নামটা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে আত-তারাদু মিনাল ওয়াতান কা ইখরাজুর রূহি মিনাল বাদান। তার অর্থ হলো কাউকে মাতৃভূমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, মনে হয় যেন দেহ থেকে রূহ বের করে ফেলা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সিরাতের অধ্যায় আলোচনা করতে গিয়ে এটা উল্লেখ করা হয়েছে। আমার উস্তাদ ডক্টর সালেহ আস-সাওয়াবি রাহিমাহুল্লাহ 2-3 বছর আগে তিনি ইন্তেকাল করেছেন। আল্লাহ যেন বিনা হিসেবে জান্নাত দান করেন, আমিন। সকলে বলি না আমিন? এই যে পাশে কবরস্থান আছে না, এই কবরস্থান, এরা কবর থেকে ওয়াজ শুনতে পায়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? শুনে কি শুনে না? কবর থেকে ওয়াজ শুনতে পায়। আপনারা কারা কারা আয়োজন করেছেন, কারা কারা মাহফিলে আসতেছেন, কোন কোন বক্তা আসছে, কি কি বয়ান করতেছে, আলোচনা করতেছে, আল্লাহ পাক প্রত্যেকটা কবরবাসীরকে এক একটা এরিয়া দিয়ে রেখেছেন। যেরকম সুবহানাল্লাহ। আপনারা যখন দোয়া করেন, কবরবাসীর জন্য যখন দোয়া করেন, কোরআন খতম করেন, মাহফিল করেন, তাবারুক খাওয়ান, তখন এটা কি হয়? আমার যে এখানে ভাই বসে আছে গোলাম হায়দার চৌধুরী, ওনার শ্বশুর অনেক বড় আলেম ছিলেন, শাইখুল হাদিস, আমার উস্তাদ,
মুফতি আল্লামা ফজলুল করিম সাহেব রাহিমাহুল্লাহ কয়েক মাস আগে যিনি ইন্তেকাল করলেন, আমার একবার উনি ফোন করলেন, টেলিফোন করলেন, ফোন করে বললেন যে গোলাম কবির দেখো তো আমরা যে দোয়া করি মুর্দে গানের জন্য, কবরবাসীর জন্য আমরা যে দোয়া করি, কুরবানি করি না? এই যে সামনে কুরবানি ঈদ আসতে আসতে বাবার নামে কুরবানি করবেন, বাপ মারা গেছে, এই সবটা পৌঁছায় কে? আল্লাহ তাআলা পৌঁছায় দেয়। এই ব্যাপারে কোনো হাদিস আছে কিনা, তুমি পাইছো কিনা, আমাকে উনি টেলিফোন করে বললেন। তা আমি বললাম যে এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক দিন খুঁজতেছিলাম যে আসলে এটা কিভাবে পৌঁছে, আসলে পৌঁছে কিনা। আবার ফেসবুক এবং ইউটিউবে দেখলাম কোনো আলেম বলতেছে না এটা নাকি পৌঁছে না পাও, ইসালের সওয়াব বলতে নাকি কোনো কিছু নাই, এরকম কথা বলা হলো। ইসালের সওয়াব মানে হচ্ছে সওয়াব পৌঁছানো, সওয়াব পৌঁছানো। এটাকে আরেক ভাষায় বলা হয় সওয়াব রেসানি করা, মানে পৌঁছানো। একটা আরবি আর একটা ফার্সি ভাষায় বলা হয়েছে। তাহলে দেখেন উনি আমাকে ফোন করলেন, আমি বললাম যে এটা নিয়ে তো আমি অনেক খুঁজতেছিলাম, খুঁজতে খুঁজতে কয়েকদিন আগে একটা কিতাবের মধ্যে আমি হাদিসটা পেয়ে গেছি। খুঁজতে খুঁজতে দেখলাম বড় বড় দুইটা কিতাবের মধ্যে হাদিসটা পেয়ে গেলাম। এক নম্বরে কিতাব হলো শরহুস সুদুর লি আহওয়ালিল কুবুর, ইমাম জালালউদ্দিন সৈয়দী রহমাতুল্লাহ লিখেছেন। মিশরের বিরাট বড় আলেম ছিলেন, ওনার কবর আমি কমপক্ষে 3 বার জিয়ারত করেছি। প্রিয় ভাইরা আমার, উনি কিতাবের ভিতরে লিখেছেন যখন জীবিত মানুষেরা মুর্দা মানুষের জন্য যখন ওয়াজ করে, মাহফিল করে, ভালো ভালো কাজ করে, তাবারুকের ব্যবস্থা করে, তারপরে কুরবানি করে, তাদের পক্ষ থেকে উমরা করা হয়, হজ করা হয়, আর তাদের নামে দান দক্ষিণা খয়রাত করা হয়, এগুলি সওয়াবগুলি কোরআন তেলাওয়াত করা হয়। এই সওয়াবগুলিকে একত্রিত করে নূরের তৈরি রহমতের ফেরেশতারা একটা সওয়াবের বক্স তৈরি করে, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই না, সওয়াবের বক্স তৈরি করে এই বক্সের মধ্যে লেখা থাকে প্রাপক আর প্রেরক, কারা কারা সওয়াবটা পৌঁছিয়েছেন। ফেরেশতারা তার নাম এবং বাবার নাম সহ লেখে নিয়ে যখন ওই কবরের ভিতরে যখন মুর্দারের কাছে যখন এই সওয়াবটা এরকমভাবে পেশ করা হয়, প্রেজেন্টেশন আকারে, পুরস্কার আকারে যখন পেশ করা হয়, এটা পাইয়া তাদের বড় বড় 3টা উপকার হয়। যদি বলেন না কয়খানা? 3টা বড় বড় উপকার হয়। 1 নম্বর উপকার হলো যার কবরের আযাব চলতেছিল, যদি তার ঈমান থেকে থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর বিনিময়ে তার কবরের আযাবকে মাফ করে দেন। এই গেল 1 নম্বর উপকার। 2 নম্বরের উপকার হলো, বলবো 2 নম্বরের উপকার হলো যার কবরে আগের থেকেই জান্নাতের নিয়ামত চালু ছিল, ওই ইসালে সওয়াবের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই ব্যক্তির কবরে নিয়ামত আরো বাড়াইয়া দেন। কয়টা হলো? এই 2টা উপকার হলো যারা মারা গেছে তাদের। আরেকটা উপকার হলো আমরা যারা জিন্দা আছি আমাদের। আরেকটা উপকার হলো জীবিত মানুষ যারা, তাদের সব যখন পেয়ে গেল, কবর আযাব আর মাফ হয়ে গেল, নিয়ামত যখন বেড়ে গেল, এবার তারা সকলে মিলে দোয়া করতে আরম্ভ করে, আল্লাহ যারা যারা সওয়াব আমাদের জন্য পৌঁছায় দিল, আমাদেরকে নাজাতের ব্যবস্থা করে দিল, ও আল্লাহ আমি তোমার কাছে আমরা দোয়া করি এই লোকগুলি যেন মৃত্যুর আগে আগে ঈমান এবং আমল সহকারে মৃত্যুবরণ করার তৌফিক দিয়ে দিও। এটাকে মুরব্বীরা বলতো তাদের রুহানি ফয়েজ। কি বলতো আগে? তাদের রুহানি ফয়েজ। এই দেখেন নেয়ামতুল্লাহ হুজুর কত সুন্দর আলোচনা করছেন, আগে বয়ান করছে না? নেয়ামতুল্লাহ হুজুর বয়ান কারা কারা শুনছেন একটু হাত তুলে দেখেন তোমরা। আমি তখন একবারে ছোট, উনি এমন কোনো বয়ান করেন নাই যে বয়ানে মানুষ কাঁদে নাই, মনে আছে না? এত সুন্দর করে বয়ান করছেন। নেয়ামতুল্লাহ হুজুর ছিল আমার নানা ছাত্র মৌলভী শরাফত আলী, আর আমার আব্বার ছাত্র তো এই এলাকায় অভাবই নেই। যদি বলেন ঠিক না? এজন্য দোয়া করতে কখনো কৃপণতা করবেন না। হাদিস শরীফ আছে যখন আপনি দোয়া করতে আরম্ভ করেন, দোয়া করতে আরম্ভ করা মাত্রই নূরের তৈরি রহমতের একটা ফেরেশতা আপনার ডান পাশে নাজিল করা হয়। এই ফেরেশতা নাজিল হয়ে এবার কি বলে জানেন? ফেরেশতা নাজিল হয়ে এবার বলতে আরম্ভ করে, ওয়ালাকা মিসলু জালিক, ও আল্লাহর বান্দা তুমি তোমার অপর ভাইয়ের জন্য যা দোয়া করলা, আমি ফেরেশতা হয়ে দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমার ওইটাও দান করে। তাহলে দোয়া করলে লাভ না লস? দোয়া করলে শুধু লাভ না, অনেক 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 লাভ।
এই জন্য যেই সূরা থেকে আলোচনা করতেছিলাম, সূরাটার নাম কি মনে আছে আপনাদের? নাম কি? আর রহমান, যার দয়ার শেষ নাই, মায়ার শেষ নাই, মহব্বতের কোনো শেষ নাই। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এই সূরা আর রহমানের সর্বপ্রথম আয়াত আর রহমান পড়েন। আর রহমান আল্লামাল কুরআন খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বায়ান। সুবহানাল্লাহ। আর রহমান এমন একটা নাম, এমন একটা নাম, এই রহমান নামটার আলাদা একটা গুণ আছে, আলাদা একটা সম্মান আছে। বলবো, সেটা বলবো। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেরাজে যান, মেরাজে যাওয়ার সময় যখন বোরাকে চড়লেন, বোরাকে চড়ার পর চতুর্দিক থেকে জিনেরা, শয়তানেরা সমানে আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করছে। আছে না হাদিসে? শয়তানেরা চতুর্দিক থেকে আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করছে। এই ওয়াজটা কে করছে জানেন? এই ওয়াজটা করছিল আড়াইবাড়ির মরহুম পীর গোলাম হাক্কানী রাহিমাহুল্লাহ, যিনি আমার নাম রাখছে। আমার কপালে হাত দিয়ে মাদ্রাসায় ভর্তি করাইছে। মিশরে যাওয়ার সময় আমার মাথায় হাত দিয়ে হাত বুলাই দিছে, আল্লাহ তোমার আলেম বানাক। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? উনি ওয়াজটা করছিলেন, কিতাবে আমি ওয়াজটা পেয়ে গেছি। চতুর্দিক দিয়ে জিনেরা, শয়তানেরা সমানে আগুন জ্বালাইতে লাগলো। এরপরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, ভাই জিবরাইল, এই যে আগুন, এগুলি কি? এগুলি সব ইবলিস শয়তানের কাণ্ড কাহিনী। 14 গোষ্ঠী শয়তান নিয়ে চতুর্দিক থেকে আগুন জ্বালাইতে আরম্ভ করছে, যাতে করে আপনার মেরাজের রাস্তাকে ভুল করে দিতে পারে। জোরে কর নাউজুবিল্লাহ। এবার আমি করব কি? এবার জিবরাইল আলাইহিস সালাম বললেন, হুজুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এবার আপনি একটা কাজ করেন। এবার আপনি চোখ বন্ধ করেন, একটা দোয়া পড়েন। চোখ বন্ধ করেন, একটা দোয়া পড়েন, বিরাট বড় লম্বা দোয়া। এই দোয়াটা আরেকবারই গোলাম হাক্কানী মরহুম হুজুরের কাছ থেকে আমার আব্বা শিখেছেন। আমার আব্বা যে বছর ইন্তেকাল করবেন, হাজী চাঁদ মিয়া চৌধুরী মাস্টার, আপনাদের এলাকায় তো পরিচয়ের অভাব নাই, নতুন করে পরিচয় দেওয়া দরকার নাই। ইন্তেকালের 1 বছর আগে আমি মোবাইলটা নিয়ে বলছিলাম যে আব্বা দোয়াটা বলেন, দোয়াটা আমার শিখিয়ে দেন। আব্বার দোয়াটা বললো, আমি রেকর্ড করলাম। মনে আছে কিনা? দোয়াটা বললো, আমি দোয়াটা রেকর্ড করলাম, দোয়াটা মুখস্থ করলাম। মুখস্থ করার পর দোয়ার সর্বশেষ যে শব্দটা ছিল, এই শব্দটা ছিল যে ইয়া রহমান, ইয়া রহমান। আপদ বিপদ বালা মুসিবত যত বড় বিপদে পড়বেন, একটা ডাক দিবেন, ইয়া রহমান। বলেন না ইয়া রহমান, আবার বলেন না ইয়া রহমান। রহমান বলে ডাক দিবেন, ডাক দিতে দেরি হবে, 70 বার জবাব দিতে আল্লাহ পাক বিলম্ব করবেন না। আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এই সূরার প্রথম আয়াত আর রহমান, এই শব্দ থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে সূরা আর রহমান। আর যেখান থেকে আমি আয়াত তেলাওয়াত করছি আপনাদের সামনে, সেটা হলো 26, 27 এবং 28 নম্বর আয়াত। কি বলা হচ্ছে সেখানে? পড়েন আমার সাথে। কুল্লু মান আলাইহা ফান ওয়া ইয়াবকা ওয়াজহু রাব্বিকা যুল জালালি ওয়াল ইকরাম ফাবিআইয়ি আলা'i রাব্বিকুমা তুকাজ্জিবান। আল্লাহ পাক বলেন, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব একটা সময় আসবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কোনো কিছু থাকবে না। যিনি থাকবেন তিনি কে? যদি বলেন না, যিনি থাকবেন তিনি কে? আল্লাহ পাকের কোনো শুরু আছে? আল্লাহর কোনো শুরু নাই, আল্লাহর কোনো শেষ নাই, আল্লাহর কোনো ছেলেবেলে নাই, আল্লাহর কোনো মা বাপ নাই, আল্লাহর কোনো স্ত্রী পুত্র নাই। জোরে কোন আছে? কোরআনে কারিমের ছোট্ট একটা সূরার ভিতরে আমরা পড়ি, পড়েন আমার সাথে। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফুয়ান আহাদ। নবী আপনি বলুন, আল্লাহ এক এবং একক। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই, তাকেও কেউ জন্ম দেয় নাই। আকাশ আর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সমতুল্য আর কেউ আছে নাকি? আছে?
কেউ নাই, তার নাম হলো আল্লাহুস সামাদ। তার নাম কি? আল্লাহুস সামাদ। বলছিলাম না যে রহমান বলে একটা ডাক দিবেন, বিপদ আপদে বললে কার ডাক দিবেন? আল্লাহর একটা ডাক দিবেন, আল্লাহুস সামাদ। এই সামাদ শব্দটা যখন আমি পড়ি তখন মিশরের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে যায়। ছোট্ট গল্প বলবো এটা। সামাদ হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জমানায় মিশরে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বিনা তারে, বিনা টেলিফোনে, একটা পাহাড় আছে মিশরের, পাহাড়টার নাম কি? জোরে কোন? তুর পাহাড়। যে পাহাড়ের নামে এই কোরআন শরীফের একটা সূরা আছে না বিরাট বড়, এই তুর পাহাড় উপরে মূসা আলাইহিস সালাম উঠতেন। মূসা আলাইহিস সালাম সব সময় আল্লাহর সাথে কথা বলতেন একটা নির্দিষ্ট জায়গায়। সুবহানাল্লাহ বলেন না? তুর পাহাড়ের উপরে উঠে আল্লাহর সাথে কথা বলতেছেন। কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা বলেন যে মূসা, তোমার এলাকার একটা লোক মূর্তি পূজা করতে আজীবন, প্রত্যেক দিন মূর্তির কাছে যাইয়া মূর্তিকে ডাকে। মূর্তিকে আরবিতে বলা হয় সনাম। কি বলা হয়? সনাম বলা হয়। সনাম, ইয়া সনাম এক দেহা জাতি মূর্তি, আমার ছেলে দাও, আমার মেয়ে দাও, যা যা দরকার সব মূর্তির কাছে যাইতো। হঠাৎ করে ইয়া সনাম বলতে বলতে মুখ দিয়ে ভুলক্রমে এসে গেছে ইয়া সমাদ। আচ্ছা কোন তো দেখি সমাদ কার নাম? যদি বলেন না সমাদ কার নাম? সমাদ তো আল্লাহ তাআলার নাম। তো এবার আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে ঈমান দিয়ে তাকে মাফ করে দিয়েছে। ঈমানদারের, মুশরিকের তালিকা থেকে নাম কর্তন করে ঈমানদারের তালিকায় নাম উড়াই দিয়েছে। মূসা আলাইহিস সালাম এই তুর পাহাড়ের টিলায়, যে তুর পাহাড়ে আমি 3 বার উঠছি। কয়বার? 3 বার উঠছি তুর পাহাড়ের টিলায়। আমার সময় লাগছে 3 থেকে 3.5 ঘন্টা। দিনের বেলায় উঠা যায় না, রাতের বেলায় উঠতে হয়। রাত 1টা কি 1:30 তখন বাজে। আপনাদের এই মাহফিলে আসছিল না আমার বন্ধু মানুষ মাওলানা মিজানুর রহমান আজারি ভাই? অনেক আগে একবার আসছিল না? আমরা একসাথেই ছিলাম। এই তুর পাহাড়ে উঠি একসাথে। আমার মনে মনে একটা চাহিদা ছিল যে আল্লাহ সবার আগে যেন আমি উঠতে পারি, এটা আমার তৌফিক দিও। তো একবার উপর দিকে উঠতে 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 যাই দেখি সবার আগে যখন দেখা যায় পাহাড়ের মাথাটা দেখা যায়, একটা দৌড় মারলাম। এক দৌড় মারে টিলায় উঠলাম। কিছুক্ষণ পরে ফজরের আজান হয়ে গেছে। ছোট্ট একটা মসজিদ, এই মসজিদে ফজরের নামাজ পড়লাম জামাতে। নামাজ পড়ে বের হয়ে দেখি সামনে একটা ছোট্ট গর্তের মতো ভাব একটা জায়গা। জিজ্ঞেস করলাম ভাই এই জায়গাটা কি? ওইটা হলো সেই জায়গা যেই জায়গায় মূসা আলাইহিস সালাম দাঁড়ায় দাঁড়ায় আল্লাহর সাথে কথা বলতেন। দেখছেন কারবার? কথা বলতে বলতে জিজ্ঞেস করে যে আল্লাহ এই লোকটারে কেন মাফ করলাম? এই লোক তো ভুলক্রমে তোমার ডাক দিছে, এই লোকটারে মাফ করলা কেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ডাক দিয়ে বলেন মূসা রে, এই লোক ভুলে ডাক দেখ আর ইচ্ছা করে ডাক দেখ, সে তো ডাক দিয়েছে ইয়া সামাদ বলে। ও মূসা আমি তোমারে প্রশ্ন করি, তোমার কাছে আমি জানতে চাই, হাল হুনাকা সামাদুন গায়রি, তুমি বলো আকাশ আর জমিনে আমি ছাড়া অন্য কোনো সামাদ আছে কিনা? কই যে নাই তো। আল্লাহ তুমি ছাড়া আকাশ আর জমিনে অন্য কোনো সামাদ? আল্লাহ হলেন সামাদ, আর আমরা সবাই হইলাম আব্দুস সামাদ। কার বান্দা? আল্লাহর বান্দা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তাইলে মূসা তাইলে ভুলে ডাক দেখ আর যেমনি ডাক দিই, তাইলে আমারই ডাক দিয়েছে, আমি সে অন্তর থেকে ডাক দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ কোন? এই জন্য ছোটকালে মক্তবে পড়েন নাই, খোদা তোমায় ডাকতে জানি না, এরপরে কি? ডাকার মতো ডাকলে খোদায় কেমনে শুনে না, ডাকার মতো ডাকলে খোদায় কেমনে শুনে না। ঠিক না? এই যে ছোটকালে মক্তবে পড়তাম, এই গজলগুলিতে এখন হারাই গেছে। আগের হুজুরা যা যা করে গেছে সব নাকি ভুল। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। আর আমি মিশর, বাংলাদেশ, বিদেশ সব পড়ে বুঝছি যে আগের হুজুরা যা করছে সব ঠিক আছে। সব কি আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা কোন তো দেখি আমাদের এই এলাকায় এত বড় আলেম তৈরি হয়েছে কিনা গোলাম আকানি হুজুরের জুতার বোঝা বহন করার মতো? এত বড় আলেম তৈরি হয়েছে? আর আমাদের এলাকায়, আমাদের এই এলাকায় নেমাতুল্লাহ হুজুরের মতো আলেম তৈরি হয়েছে? হয় নাই। তাইলে হক্কানি আলেম উলামা যেখানে আমরা থাকবো। রাজি আছেন? রাজি আছেন? রাজি আছেন কিনা প্রিয় ভাইরা আমার? এরপরে সব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, আল্লাহর কোনো শুরু নাই, আল্লাহর কোনো শেষ নাই, তার কোনো আকার নাই, আল্লাহর কোনো সুরত নাই, আল্লাহর কোনো আকার, তিনি নিরাকার।
তার কোনো আকার নাই, তার কোনো সুরত নাই। এই ওয়াজটা যখন আমি করি তখন আশেপাশ থেকে মানুষেরা জানতে চায়, মানুষেরা প্রশ্ন করে আল্লাহর যদি আকার না থাকে, সুরত না থাকে, তাহলে বেহেশতের ভিতরে আমরা আল্লাহরে কেমনে দেখব? এই প্রশ্ন আপনাদের ভিতরে আছে নাকি নাই? জোরে কন্যা আছে নাকি নাই? এই প্রশ্ন করা হয়েছিল ইমাম মালিক রহমতুল্লাহ আলাইহি। তিনি যখন জবাব দিয়েছেন, কি জবাব দিয়েছেন শুনেন, আলেমদের এটা বেশি কাজে লাগবে। তিনি তখন জবাব দিয়েছেন, আল্লাহর আকার নাই, সুরত নাই, আল্লাহ পাকের জাত আছে, আল্লাহ পাকের সত্তা আছে। আল্লাহর জাত, আল্লাহ পাকের সত্তা যা আছে তাই হাসরের ময়দানে জান্নাতীরা দেখতে পাবে। কেমনে দেখতে পাবে? ইন্নানা লাম নারা রাব্বানা ফিদ দুনিয়া লিআন্না আয়ুনানা ফানিয়া। দুনিয়াতে আমরা আল্লাহ পাককে দেখি না, কারণ আল্লাহ আছে, তারপরও আমরা দেখি না, কারণ দেখার মতো পাওয়ার যোগ্যতা আমাদের চোখের ভিতরে নাই। আল্লাহর দেখার মতো চোখের যোগ্যতা আমাদের দুনিয়াতে আছে? ইজা কানা ইয়াউমুল কিয়ামাহ, কিয়ামতের দিন যখন এসে যাবে, আবদালানাল্লাহু বিআয়ুনিন বাকিয়া ফানারাল বাকি বিল বাকিয়া। কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে জান্নাতীরা যখন জান্নাতের ভিতরে চলে যাবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জান্নাতীদের চোখের ভিতরে আল্লাহ পাককে দেখার মতো পাওয়ার লাগাইয়া দিবেন। ওই পাওয়ার দিয়া জান্নাতীরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে দেখতে পাবে, নিরাকার আল্লাহকে দেখতে পাবে। ব্যবস্থা করবেন কে? আরো জোরে কোন না, ব্যবস্থা করবেন কে? যিনি দেখা দিবেন, দেখার ব্যবস্থা তিনি করবেন। এটা নিয়ে আমার আপনার টেনশন করার কোনো দরকার নাই, কোনো দরকার। সুবহানাল্লাহ কোন? প্রিয় ভাইরা আমার, রাগটা করতেছেন না তো আপনারা? আবার অসুবিধা হচ্ছে না তো আপনাদের? প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে সব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, রব্বুল আলামিন, সব ধ্বংস হবে নাকি হবে না? কোন তো ধ্বংস হবে কিনা? এই যে আকাশ বাতাস জমিন থাকবে একটাও? একটাও থাকবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে। কেমনে ধ্বংস হবে? ইদাস সামাউ ফাতারাত ওয়া ইদাল কাওয়াকিবুন তাসারাত। সুবহানাল্লাহ। তারকাগুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে যাবে, আকাশ ফেটে দীর্ণ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আকাশও থাকবে না, চন্দ্র থাকবে না, সূর্য থাকবে না, তারকাও থাকবে না, সব ছিটকে পড়ে যাবে। এরপরে রাব্বুল আলামিন বলেন পাহাড়গুলোর অবস্থা কি হবে? ওয়া তাকুনুল জিবালু কাল ইহনিল মানফুস। পাহাড়গুলোই ধুলি বালির মতো উঠতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। এই যে সাগর, পানি, আপনাদের এখানে জল আছে না? জলাশয় আছে। এই পানির অবস্থা কি হবে? কিয়ামতের সময় পানির অবস্থা কি হবে? রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়াইজাল বিহারু সুজ্জিরাত। সাগরের পানিগুলির ভিতরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হবে। পানির মধ্যে আবার আগুন লাগে কেমনে? আমরা তো জানি উল্টা, আগুন লাগলে পানি দিয়ে আগুন নিভানো হয়। আর কিয়ামতের দিন কি হবে? সাগরের পানির ভিতরে আগুন লেগে যাবে। শুধু এই পানি না তো, সাগর, মহাসাগর, কত বিরাট বড় সাগর, এই কিনারা আছে, ওই কিনারা কি আছে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। বিজ্ঞানী সত্যি জানে। আর বিজ্ঞান তো অজ্ঞান হয়ে গেছে, এখনো আসমান আবিষ্কার করতে পারে না। আসমান আছে নাকি নাই কোন তো আপনারা? আছে। আসমান যে আছে এটা আমরা পাইলাম কি বিজ্ঞানের বইয়ে না কোরআনে? জোরে কোন না, কোথায়? বিজ্ঞানীরা এখনো আসমান আবিষ্কার করতে পারে নাই। অথচ রাব্বুল আলামিন বললেন ইন্না যায়্যানাস সামাআদ দুনিয়া বিজিনাতিনিল কাওয়াকিব। এই দুনিয়ার আকাশ খানিকে তারকা প্রদীপ দিয়া সাজাইয়া রেখেছি মনের মতো, দেখো তোমরা তাকাইয়া। সুবহানাল্লাহ। আকাশ সাজাইছে কে? আকাশ কয়টা কোন তো? কয়েকটা বলে যেরকম না, কয়টা? 7টা আকাশ। একটু পরে আসতেছি সেদিকে। 7টা আকাশ, বাকি 6টা আকাশে ডেকোরেশন নাই। তারকা, চাঁদ, সূর্য, গ্যালাক্সি, সোলার সিস্টেম, এগুলো অন্য আকাশে নাই, সব প্রথম আকাশে। সুবহানাল্লাহ বলেন। কারণ অন্য আকাশের উপরে মানুষ বসবাস করে না। মানুষ বানাইছে কে? যে আল্লাহ মানুষ বানাইছেন তিনি জানেন মানুষের রুচি কেরম। আর জামতুলি এলাকার কথা তো বলাই লাগে না, বিদেশি ঘরে ঘরে বিদেশি। দেখেন বিদেশে যা দেখে গ্রামে এসে এরকম একটা বিল্ডিং বানায়। আলহামদুলিল্লাহ কইবেন না আপনারা? এটাকে আপনাদের সুনাম বললাম না বদনাম?
সুনাম। তো মানুষের যে ডেকোরেশন প্রিয়, এই যে মাহফিল বানাইছেন কত সুন্দর করে ডেকোরেশন নিয়ে আসে, ঠিক কি না? তো মানুষের এই যে অন্তরের একটা চাহিদা, একটা ভালোবাসা হইলো সে ডেকোরেশন খুব সুন্দর করে সাজানো গুছানো, এটা মানুষ পছন্দ করে। এটা জানে কে? আল্লাহ তাআলা জানেন। এই জন্য প্রথম আকাশের নিচে সব দিয়া, তারকা দিয়া, প্রদীপ দিয়া, চাঁদ দিয়া, সূর্য দিয়া, দিন দিয়া, রাত দিয়া আল্লাহ পাক এটাকে একটা আলাদা সুন্দর করে ডেকোরেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এটা কে করলেন? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। সাগরের পানির ভিতরে আগুন ধরে যাবে কেমনে? বিজ্ঞানীরা যখন প্রথম এই আয়াত পড়ছিল, একটু বিজ্ঞানের কথা বলি। এই আয়াত পড়ার পর তারা বললো যে কোরআনে কারিমে অন্তত একটা আয়াত হইলেও ভুল আছে। যেরকম নাউজুবিল্লাহ। তো কেমনে ভুল আছে? আমরা জানি আগুন লাগলে পানি দিয়ে আগুন নিবানো হয়, আর কোরআনে কারিমে আল্লাহ বলছেন সাগরের পানিতে আগুন লেগে যাবে। পানি আবার আগুন লাগে কেমনে? বিজ্ঞানীরা প্রথম মনে মনে ভাবতো পানি হচ্ছে একটা মৌলিক পদার্থ, যৌগিক নয়, এটার মধ্যে আগুন লাগা সম্ভব নয়। এরপরে যখন বিজ্ঞানের আবিষ্কার হতে হতে তারা দেখলো যে পানির ভিতরে আছে হাইড্রোজেন, পানির ভিতরে আছে অক্সিজেন। কি আছে কোন? হাইড্রোজেন আছে আর অক্সিজেন আছে। বিজ্ঞানের ছাত্র এখানে আছে, সায়েন্সে পড়ে। বিজ্ঞানের ছাত্র, পানির সূত্র কি? H2O, ঠিক না? পানির সূত্র হলো হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন, এটা মিলে হলো ওয়াটার, এটা মিলে হলো পানি। এবার কেমনে অক্সিজেন যেই জিনিসটা, অক্সিজেন ছাড়া কি আমরা বাঁচতে পারি কোন? অক্সিজেন ছাড়া যেরকম মানুষ বাঁচে না, অক্সিজেন ছাড়া আগুনও বাঁচতে পারে না। আর হাইড্রোজেন নিজে নিজে জ্বলে, আর অক্সিজেন হাইড্রোজেনকে জ্বলতে সাহায্য করে। যেটা নিজে নিজে জ্বলে এটাও পানিতে আছে, যেটা জ্বলতে সাহায্য করে ওইটাও। সুবহানাল্লাহ। এই যে আমার হাতে একটা প্লেট দেখছেন, প্লেটটা, এই প্লেটের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বালাইলাম, আগুন লাগাইলাম মোমবাতিতে। আগুন লাগাইয়া এই গ্লাসটা দিয়ে যদি আমি মোমবাতির একটা ঢাকনা দিয়ে ফেলি, এটা কি আগুন থাকবে না নিভে যাবে? তা আমি কি আগুন নিভেছিলাম? তো নিভলো কেন? অক্সিজেন শেষ। অক্সিজেন ছাড়া মানুষও বাঁচে না, অক্সিজেন ছাড়া আগুনও বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানীরা যখন এই আবিষ্কারটা করলো পানি একটা যৌগিক পদার্থ, সেখান থেকে বিজ্ঞানীদের মাথা খুলে গেছে। নিজে নিজে আগুন জ্বলতে হাইড্রোজেন, আর নিজে নিজে আগুনে জ্বলে এটাও পানির মধ্যে আছে। আবার জ্বলতে সাহায্য করে অক্সিজেন, এটাও পানির মধ্যে আছে। তাহলে কোরআনুল কারিমের আয়াত সব সত্য। সুবহানাল্লাহ। তাইলে দেখেন গাছগাছালি সব শেষ, আকাশ শেষ। একটু কথাবার্তা বলেন না আপনারা? না আজকে রোজা রাখছেন? এরপরে পানি সাগরে যা ছিল সব, পাহাড় পর্বত সব শেষ হয়ে গেল। এবার সব যখন শেষ হয়ে গেল, হ্যাঁ সব শেষ, আল্লাহ তাআলা তো থাকবেন। সৃষ্টি জগতের ভিতরে 11টা জিনিস আছে যেগুলো কিয়ামতের সময়ও ধ্বংস হবে না। সুবহানাল্লাহ। না কয়টা জিনিস? সৃষ্টি জগতের ভিতরে এরকম 11টা জিনিস আছে যেগুলো কিয়ামতের সময়ও ধ্বংস হবে না। এই 11টা জিনিসের মধ্যে 2টা জিনিস কবরস্থান কেন্দ্রিক। রাগটা করবেন না তো আপনারা? আবার আস্তে আস্তে ঢুকি ওইদিকে, আস্তে আস্তে যাই। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে বিজ্ঞানীদের মাথা যখন খুলে গেল কোরআনুল কারীম সত্য। এজন্য বড় বড় বিজ্ঞানী যারা, তারা কখনো কোরআন বিরোধী হয় না, ইসলাম বিরোধী হয় না। কারণ বিজ্ঞান কোরআনুল কারীমের কাছে আসলেই তারা অজ্ঞান হয়ে যায়। কি হয়ে যায় গত? আর কোনো জ্ঞান থাকে না। কোরআনের কাছে ভিক্ষুক, ভিক্ষুকরা যেরকম ভাঙা থাল নিয়ে বসে থাকে, বিজ্ঞানীরা কোরআনের কাছে আসলে কি একবারে ভিক্ষুক। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, সব যখন শেষ হয়ে যাবে, এরপরে রব্বুল আলামিন দুনিয়াকে একটা ডাক দিবেন। থাকবে এই যে ক্ষমতা, কিলাকিলি, মারামারি আছে কি না? আছে কি না? ফেরাউন, নমরুদ, এগুলি কেউ থাকবে? কেউ থাকবে না। কে থাকবেন? পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না। হয় পৃথিবীতে কেউ স্থায়ী হয় না। হোক না সে নমরুদ কিবা ফেরাউন,
ফেরাউন কেউ ভবে চিরকাল রয় না, কেউ ভবে চিরকাল রয় না। ফেরাউন শেষ তক ছিল না, মৃত্যু তাকেও ছেড়ে দিল না, ঠিক কিনা? রেখে গেল সব তার স্মৃতিচিহ্ন, রেখে গেল সব তার স্মৃতিচিহ্ন, কেউ যেন ফেরাউন হয় না, কেউ যেন ফেরাউন হয় না, ঠিক কিনা বলেন? মিশরে ফেরাউনের চিহ্নগুলি আছে না? আমি নিজ চোখে দেখে আসছি। ফেরাউনের তৈরি করা, ফেরাউনের ব্যবহৃত স্বর্ণের চামচ, স্বর্ণের চেয়ার, স্বর্ণের টেবিল সবগুলি দেখলাম। দোতলা মিউজিয়াম, নিচতলা, এগুলি সব দেখলাম 1-1.5 ঘন্টা সময় লাগাই। যা যা ব্যবহার করছিল দেখতে দেখতে শেষ পর্যায়ে একটা পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম, এ হাবিবি, মিশরের পুলিশকে হাবিবি বললে খুব খুশি হয়। এ হাবিবি মানে মেরা দোস্ত, মেরা দোস্ত, দোস্ত বললে খুব খুশি হয়। আমার একটা মাফলার ছিল আমার গায়ে, শীতকাল ছিল, মাফলার। এই মাফলারটা দেখে মিশরের একটা পুলিশ খুব পছন্দ করছে। তা আমি বললাম, এটা দিলে কি তুমি খুশি হও? কই যে এগুলি তো আমার দেশে পাওয়াটাও যায় না। তার মানে ভাবে বুঝিয়ে দিল খুশি হই। তারপরে আমি তাকে এটা গিফট করে দিলাম যে এটা নিয়ে যাও, এটা তোমার জন্য হাদিয়া, একটা মাফলার। ওই যে আমার ভাই পাঠাইছিল মাফলার, মাফলার আর শীতের পোশাক পাঠাইছিল আমার এই ভাই, তো এটা আমি ওরা দিয়ে দিলাম। খুব খুশি হইল। মিশরে যেখানে যেখানে মানুষ ঝগড়া করে, কোত্থেকে হঠাৎ পুলিশ চলে আসে, দুইজন কিলাকিলি করতেছে। আমাদের বাংলাদেশে না ঝগড়া কারে কয়, কত বাগারো কি লাথি কিল ঘুষি সমানে ক্যারাডি মারতে, এটি যুবকরা ভালো বুঝে, ঠিক না? কিন্তু মিশরের পুলিশের আর মিশর আরব দেশের মানুষ কিলাকিলি ঘুষাঘুষি এগুলি বুঝে না। ঝগড়া লাগছে খালি ধাক্কা, খালি কি ধাক্কায়, সমানে ধাক্কায়। তো ধাক্কাতে আরম্ভ করছে, হঠাৎ করে পুলিশ চলে আসছে দুজন, আচ্ছা বলতেছে আল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি নবী, কোন নবীর উপরে দুরূদ শরীফ পড়। আচ্ছা, যে ঝগড়া বাদ দিয়ে নবীর উপরে দুরূদ শরীফ পড়বে, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি, সে কি আর ঝগড়া করার মন থাকবে? সুবহানাল্লাহ কোন, আর জোরে কোন না সুবহানাল্লাহ। তার ভিতরে ঝগড়া করার কোনো মন মানসিকতা আর নাই। প্রিয় ভাইরা আমার, এই পুলিশটা আমি বললাম যেগুলি তো কুল্লু জালিকা মিন আসারি শায়াতিন, এগুলি তো শয়তানের আসর, আসারে ফেরাউন, ফেরাউনের আসর। আইনা শয়তানুন কাবীর, বড় শয়তানটা কই? সে কই তোমার মাথা খারাপ হয়েছে, বড় শয়তান নিচতলায় থাকে কেমনে? দোতলায় আছে। এটা কোন জায়গায়? এটা দোতলায়। এই বড় শয়তানটা দেখছি, কিরকম দেখছি এটা আজকে না, অন্য সময় শোনাবো। প্রিয় ভাইরা আমার, সব যখন শেষ হয়ে যাবে, এরপরে রব্বুল আলামিন দুনিয়াকে একটা ডাক দিবেন, ইয়া দুনিয়া আইনা আসজারুকে, ও দুনিয়া তোমার গাছপালাগুলি কোথায়? আইনা আনহারুকে, তোমার নদী নালা নহর সাগর মহাসাগর কোথায়? আইনাল জিবাল, পাহাড় পর্বতগুলি কোথায়? এগুলি এভাবে ডাক দিবেন। এরপরে বলবেন আইনাল মুলুক, স্বৈরাচারীরা কোথায়? যারা রাষ্ট্র ক্ষমতা পাইয়া আমার বিরুদ্ধে যারা আইন তৈরি করেছে, আমি বলেছি সুদ খাওয়া হারাম, এরা বললে সুদ খাওয়া হালাল। আমি বলছি ঘুষ খাওয়া হারাম, এরা বলেছিল ঘুষ খাওয়া হালাল। আমি বলেছিলাম চাঁদাবাজি করা ফরজ নাকি? আর জোরে কোন? এটা আপনাদেরকে দিয়ে বলাইলাম আর কি, কারণ এটা সমাজ চলতেছে এখন, ঠিক না? আমি বলেছি চাঁদাবাজি করা হারাম, এরা বলেছে চাঁদাবাজি ছাড়া আমাদের রাজনীতি। আচ্ছা, রাজনীতিটা কেমনে চলবে? রাজনীতি যার পেশা, চাঁদাবাজি ছাড়া কোনো উপায় নাই। সেরকম ঠিক কিনা? এই জন্য নবুয়তকে আল্লাহ পাক পৃথিবীর কোন নবীর জন্য নবুয়তকে পেশা বানান নাই। সুবহানাল্লাহ। নবুয়ত বিক্রি করে কোন নবী পেট চালায় নাই, নবুয়ত বিক্রি করে কোন নবী পরিবার চালায় নাই, নবুয়ত বিক্রি করে কোন নবী সংসার চালায় নাই। সংসার চালাবার জন্য আলাদা আদম আলাইহিস সালাম লাঙ্গল চাষ করতো। সুবহানাল্লাহ। মুসা আলাইহিস সালাম সেলুনার ছিলেন, তিনি চুল কাটে দিতেন মানুষের। সুবহানাল্লাহ। তারপরে কাজ করে খাওয়া, কর্ম করে খাওয়া, এটা লজ্জা না? এটা কি না? লজ্জা না। চাঁদাবাজি করে খাওয়া এটা লজ্জা, যেরকম ঠিক কিনা? গোটা পৃথিবীতে এখন বাংলাদেশে চাঁদাবাজি ভাইরাল হয়ে গেছে। নাউজুবিল্লাহ কবেন না? আহা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলবেন চাঁদাবাজি আমি হারাম করেছিলাম, তোমরা হালাল করেছো।
সহনীয় মাত্রায় করলে অসুবিধা নাই, জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। ঘুষ হারাম করেছিলাম, সুদ হারাম করেছিলাম, মদ জুয়া হারাম করেছিলাম, এগুলি বোধহয় এলাকায় নাই, জোরে কোন না আছে নাকি নাই? এগুলি হারাম করেছিলাম, তোমরা হালাল করেছো। আইনাল মুলুক, আইনা মুলুকুল আর, কোথায় সেই স্বৈরাচারীরা, কোথায় সেই রাজবাদশারা? লিমানিল মুলকুল ইয়াউম, আজকের রাজত্ব কার? আজকের রাজত্ব কার? জবাব দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজের থেকেই এবার তিনি নিজে জবাব দিবেন, লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহ্হার, একমাত্র ক্ষমতাবান আল্লাহর রাজত্ব, আর কোন রাজত্ব, আর কোন রাজত্ব নাই। প্রিয় ভাইরা আমার, পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নাকি না? পৃথিবীতে আমরা থাকবো। কারা কারা মরবেন না তারা একটু হাত তুলে দেখেন তো, কারা কারা মরবেন না? এরকম কেউ আছেন? সবাই মারা যাবো, যদি বলেন সবাই কি হবে? সবাই মারা যাবো, কোনো সন্দেহ আছে নাকি? সময়টা জানানো হয় নাই। কেন সময় জানায় নাই? যাতে করে আল্লাহ বা আমাদেরকে টেস্ট করে নিতে পারেন আমরা কি ভালো করি না মন্দ করি। এই জন্য সময়টা জানানো হয় নাই। প্রিয় ভাইরা আমার, এইভাবে করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন বলবেন আজকের রাজত্ব কার, এরপরে পৃথিবীর অবস্থাটা এরকম হয়ে যাবে। এরপরে মাঝখান দিয়া এই কথা বলার পর কেউ যখন থাকবে না, আল্লাহর রাজত্ব মাঝখান দিয়া একবার যে ইসরাঈল আলাইহিস সালাম সিংহায় ফুৎকার দিলেন, আকাশ জমিন সব ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সব যখন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, এরপর আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা দেওয়ার পর আরও একাধারে 40 বছর পর ইসরাঈল আলাইহিস সালাম আরেকটা ফু দিবেন। আরেকটা, এই বিজ্ঞানীরা কি এখনো ফেরেশতা আবিষ্কার করতে পারছে? ফেরেশতা, রূহ, জিন, হ্যাঁ আবিষ্কার করতে পারছে? বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে, এই জন্য বিজ্ঞানীকে আমরা থ্যাঙ্কস দিই, ধন্যবাদ জানাই। মোবাইল আবিষ্কার করেছে, মাইক আবিষ্কার করেছে, এক দেশ থেকে আরেক দেশে এখন মোবাইলে কথা বললে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা কথা বলে দেখে দেখে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আচ্ছা, এটা আগে আবিষ্কার কম না অনেক বড় আবিষ্কার? অনেক বড় আবিষ্কার। কিন্তু কবরের ভিতরে কি হয় 2 কদম দূরে, এটা এখনো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করতে পারছে? পারে নাই। পারবে মনে, ভবিষ্যতে পারবে মনে হয়? ভবিষ্যতে আবিষ্কার করতে পারবে না। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে 40 বছর পর আরেকটা সিংহায় ফুৎকার দেওয়া হবে। তাফসীরের 4 লাইনের ভিতরে আছে, যেই হুজুরের কথা বলছিলাম মিশরে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের, উনি টিচারও ছিলেন আবার ছাত্রও ছিলেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। ইমাম জালালউদ্দিন সৈয়দী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, তিনি তার কিতাবের ভিতরে তাফসীরের 4 লাইনের ভিতরে লিখেছেন, একাধারে 40টা বছর কবরের শান্তি আর শাস্তি, 40 বছর একাধারে মুলতবি রাখা হবে। কয় বছর? 40 বছর। 2 সিংহার ফুৎকারের মাঝখানে কত বছর? 40 বছর। কোনো শান্তিও হবে না, শাস্তিও হবে না, ডাইরেক্ট বন্ধ। আযাব কি বন্ধ থাকবে, শান্তিও বন্ধ থাকবে। এরপরে আরেকটা ফুৎকার দেওয়া হবে। এরপরে কি হবে সামনে আসতেছে। প্রিয় ভাইরা আমার, সব যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, কয়টা জিনিস ধ্বংস হবে না বলছিলাম? চুরি কর না, কয়টা? 11টা জিনিস আছে ধ্বংস হবে না। 11টা জিনিসের নাম অন্তত জানার দরকার আছে নাকি নাই? কিয়ামতের সময় ধ্বংস হবে না। 1 নম্বরে যেই জিনিসটা ধ্বংস হবে না সৃষ্টি জগতের ভিতরে, এই জিনিসের নাম হলো রূহ। নাম কি? রূহ। বিজ্ঞান ধরতে পারছে? আর বাংলাদেশে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে নাকি নাই? স্বাস্থ্যমন্ত্রী আছে কিনা? কিন্তু রূহ মন্ত্রী আছে? কারণ মন্ত্রী সাহেব নিজের রূহই আপনার কথা শুনে না। জোরে কোন ঠিক কিনা? যার কথা শুনে তিনি কে? আল্লাহ। একটু জোরে বলেন না, আল্লাহ। এই যে পানি সম্পদ মন্ত্রী আছে, কিন্তু পানি বানায় না মন্ত্রী আছে নাকি? আছে পানি বানায় না মন্ত্রী? পানি বানায় কে? আরো জোরে কোন না কে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, দেখো কেমনে পানি বানায় দেয়। আল্লাহুল্লাযী আরসালার রিয়াহা ফাতুসিরু সাহাবা ফাসুকনাহু ইলা বালাদিম মাইতিন ফাআহইয়াইনা বিহিল আরদা বা'দা মাউতিহা কাযালিকান নুশুর। স্রষ্টা তিনি সাগরের পানি
ভালো করে শোনেন। স্রষ্টা তিনি, সাগরের পানি উঠাই আকাশ পানে, বৃষ্টি করে বর্ষণ করায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে, লবণাক্ত পানিকে মিষ্টি করে বাঁচায় সৃষ্টি জীব। বলো তোমার প্রভু হিকমত পূর্ণ, তিনি চিরঞ্জীব। এটা কে করলো? আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা। প্রিয় ভাইরা আমার, এই রূহটা সম্পর্কে কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখানে মাহফিল বসার আগে, দুনিয়াতে আসার আগে কইছিলাম কোন দিকে? কে বলতে পারবেন? কোথায় ছিলাম? রূহের জগতে। ওই যে পিছন থেকে একজন বলছে, মুরব্বী, ঠিক বলছেন আপনি। রূহের জগতে কোথায় ছিলাম? রূহের জগৎটা কি এই দুনিয়ায় না সাত আকাশের উপরে? সাত আকাশের উপরে রূহের জগৎ। এই রূহের জগতের ভিতরে আপনাদের সাথে এমন একটা পরিবেশে আমাদের দেখা হয়েছিল। এই জন্য আল্লাহ পাক দুনিয়াতে দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমি একজন আলেম আসছে এক মাহফিলে, বললাম যে ভাই চিনে লাগে, সালাম আলাইকুম, কেমন আছেন? মুস্তাফা করলাম, কোলাকুলি করলাম। কইছে ভাই আপনার সাথে আমার মনে দেখা হয়েছিল, চিনে লাগে। কইছে না, এই দুনিয়াতে আপনার সাথে কখনো আমার দেখা হয়েছে বলে আমার মনে। উনি বলতেছে। তা আমি বললাম যে না, এক জায়গায় না এক জায়গায় দেখা হয়েছে, নাহলে এখন দেখা হইল কেন? উনি জবাব দিতে পারলেন না। তখন আমি বললাম যে ভাই, রূহের জগতে আপনার সাথে আমার অবশ্যই দেখা হয়েছিল, এই জন্য দুনিয়াতে আল্লাহ মিলে দিচ্ছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এবার পোলাপাইন যারা আছে তারা বলবো, মনে মনে বলবো যে প্রেম করার একটা দলিল পেয়ে গেছি। নাউজুবিল্লাহ করবেন না? একটা দলিল পেয়ে গেছি, রূহের জগতে পরিচয় ছিল, এই জন্য দুনিয়াতে কি হয়? ভালোবাসা হয়। নাউজুবিল্লাহ করবেন না? আর জোরে করে নাউজুবিল্লাহ। চিন্তা করছেন? পোলাপাইন মানুষ তো। একটা ছেলে দেখলাম প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজে আসে। কে রে বেটা, প্রত্যেক দিন ফজরের নামাজে আসে, ব্যাপারটা কি? কই যে হুজুর ফজরের নামাজে আমি আসি, এমনি এমনি আসি না, আমি এমনি এমনি। তো ঘটনাটা কি বল, কেন ফজরের নামাজে প্রত্যেক দিন আসো? জোহরে নাই, আসরে নাই, মাগরিবে নাই, এসে তো শুধু ফজরের নামাজে হাজির, ব্যাপারটা কি? কই যে হুজুর এক মাহফিলে গেছিলাম, যাই এখানে বয়ান শুনছি, ফজরের নামাজ জামাতে এসে বলে নাকি চেহারার মধ্যে নূর চকচক তৈরি হয়, আমার চেহারায় নুরানি হয়ে যাবে, আমার দেখে মানুষ পাগল হবে। নাউজুবিল্লাহ বলবেন না? আর জোরে করে নাউজুবিল্লাহ। ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, যার নিয়ত যেরকম কর্মফলও সেই রকম। বেটা তো আল্লাহর খুশি করার জন্য যায় নাই, ওই প্রেমিকারই খুশি করার জন্য চেহারায় নূর বাড়াবার জন্য ফজরের নামাজে গেছে। জোরে করে নাউজুবিল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর নবীজি বলেন, আল আরওয়াহু জুনুদুন মুজান্নাদা ইজা তাআরাফা ইতালাফা ওয়া ইজা তানাকারা তাবাদা। শুনতেছেন নাকি আপনারা? শেষ করে দিই, রাত তো প্রায় 12টা বেজে গেছে, আর কিছুক্ষণ চলবে। প্রিয় ভাইরা আমার, দেখেন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, রূহের জগতে এই রূহগুলো যাকে যাকে পাখির মতো চলাফেরা করে। জোরে কন্না সুবহানাল্লাহ। যাকে যাকে পাখির মতো চলাফেরা করে, ওই রূহের জগতে যার সাথে যার ভাবপথ দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে, দুনিয়া তো কখনো কোনো না কোনো সময় তার সাথে দেখা হয়ে যাবে। আর রূহের জগতে যার সাথে যার দেখা হয় নাই, দুনিয়াও তার সাথে কখনো দেখা হবে না। আপনারা যে মনে মনে ভাবেন এই জামতুলি গ্রামে এমন কোনো ঘর নাই যে ঘরে বিদেশি নাই, ঠিক না? এরকম ঘর আছে নাকি? আমার মনে হয় নাই। প্রত্যেক ঘরে ঘরে বিদেশি, আলহামদুলিল্লাহ কর না? এই যে বিদেশে যায় কাজ করে বিদেশের টাকা দেশে আনে, দেশেরও উপকার, গ্রামেরও উপকার, নিজের উপকার, আলহামদুলিল্লাহ কর। এই যে আসতেছে এই রূহের জগতেও তারা এরকম গেছিল। সুবহানাল্লাহ বলেন। রূহের জগতে এরকম ট্যুর করছিল। আর বিদেশ যাওয়ার আগে যারা বিদেশে গেছে, স্বপ্নে কয়বার বিদেশ গেছেন? আমি মিশনে যাওয়ার আগে কয়বার গেলাম স্বপ্নে। সুবহানাল্লাহ কর না? এই যে রূহগুলো কিরকম, এবার দেখেন রূহের জগতের খেলা। সাত আকাশের উপরে। কোথায় রূহ? সাত আকাশের উপরে। বিজ্ঞানীরা এই রূহগুলিকে অস্বীকারও করতে পারে না, আবার আবিষ্কারও করতে পারে না। ডাক্তারদের ভিতরে হার্ট বিশেষজ্ঞ আছে, কিন্তু রূহ বিশেষজ্ঞ আছে নাকি যেরকম? কারণ রূহটা মানুষের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কার কথা শুনে? যদি রূহ ধরা যাইতো তাহলে ফেরাউন মরতো, আবু জাহেল আবু লাহাব মরতো। চতুর্দিক দিয়া চেয়ারে চতুর্দিক দিয়া লোহার খাঁচা বানাইয়া রানী বিলকিস 10টা গেট বানাইছিল। কয়টা? 10টা গেট বানাইছিল। লোহার খাঁচা বানাইয়া খাঁচার ভিতরে রুহুটাকে রাখা দিত, দেহ থেকে রুহু যেন বাইর হইতে না পারে। রুহুও বাইরেও না, ফেরাউনে মরে না।
এরকম তো হইতো, কিন্তু রুহু কথা শুনে কার? রুহুটা কথা শুনে আল্লাহ পাকের। আল্লাহ পাকের কুদরতটা দেখেন, হিকমতটা একটু দেখেন। এই রুহুটা বের হতে পারে না কার হুকুম ছাড়া, ঢুকতেও পারে না আল্লাহর হুকুম ছাড়া। মায়ের পেটের ভিতরে আব্বা আম্মার মাধ্যমে যখন আমরা মায়ের পেটের ভিতরে এলাম, সেই রাত থেকে বা সেই সময় থেকে 120 দিন পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নূরের তৈরি একটা রহমতের ফেরেশতা দিয়া 7 আকাশের উপর থেকে একটা রুহু দিয়া আম্মার পেটের ভিতরে পাঠাইয়া দেয়। সুবহানাল্লাহ। কয়দিন পরে? 120 দিন পরে রুহুটা দিয়ে মায়ের পেটের ভিতরে পাঠানো হলো। রুহুটা মায়ের পেটের ভিতরে এসে গেল। এরপরে মানুষ জিন্দা হয়ে গেল, খাবার দাবারের প্রয়োজন হয়, ব্যবস্থা করলেন কে? আরো জোরে বলেন না কে? কোন খাদ্যমন্ত্রী? বাংলাদেশেও খাদ্যমন্ত্রী আছে। খাদ্যমন্ত্রীর তালিকায় মায়ের পেটের ভিতরে সন্তানের খাবার কি হবে ওইটা আছে নাকি? জোরে কোন না আছে? ওইটা কার তালিকায় আছে? সুবহানাল্লাহ। আল্লাহরে কেন মানবেন? এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তালিকার ভিতরে আছে। প্রিয় ভাই সব, এই রুহুটাকে বিজ্ঞানীরা অস্বীকারও করতে পারে না, আবার আবিষ্কারও করতে পারে না। কারণ যদি বিজ্ঞানীরা রুহুটাকে যদি অস্বীকার করে, তাহলে আপনারা সবাই ডাক্তারকে ধরবেন, মেডিকেল সায়েন্টিস্টকে ধরবেন, ডাক্তারে ধরে এই মিয়া এই মানুষটা মরা ওইটা জিন্দা, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্যটা কি বলো? এবার বিজ্ঞানের বাবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে না? ডাক্তারের বাবার মাথা খারাপ হয়ে যাবে না? হয়ে যাবে। এবার স্বীকার করতে বাধ্য, আবিষ্কার করতে না পারলেও স্বীকার করতে বাধ্য যে এটার ভিতরে একটা জিনিস আছে আর এটার ভিতরে একটা জিনিস নাই। এই জিনিসটার নাম হলো মুসলমানরা যেটাকে রুহু বলে। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? একবার জার্মানিতে মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভবত একটা এরকম একটা ইয়ে হয়েছিল যে মুসলমানরা যেটাকে রুহু বলে, ডাক্তাররা একত্রিত হয়েছে আজকে রুহুটাকে ধরবে। সম্ভব? রুহুটাকে ধরে ফেলবে। এবার একটা মৃতপ্রায় মানুষ, মুমূর্ষ রোগী, তারে নিয়ে জার্মানির বিজ্ঞানীরা তারে নিয়ে একটা কাঁচের বক্সের ভিতরে ঢুকাইছে। ঢুকানোর আগে পাল্লা দিয়ে মাপ দিল। সাপোজ ধরেন 90 কেজি। কত কেজি? 90 কেজি। এরপরে যখন কাঁচের বক্সের ভিতরে ঢুকানো হলো, কিছুক্ষণ পর লোকটা মারা গেছে। মারা যাওয়ার পর বাইর করে আবার মাপ দিল। মাপ দিয়ে দেখে যে 85 কেজি হয়েছে। আগে আসিল, এখন হয়েছে 5 কেজি কমছে। ও বুঝতে পারছি, মুসলমানরা যেটাকে রুহু বলে 5 কেজি ওজনের একটা বাতাস কিছু লেগেছে, এই জন্য মানুষটা মরে গেছে। নাউজুবিল্লাহ কবেন না? আরেকজন বিজ্ঞানী দৌড়ে এলো, এসে বললো মিয়া বিজ্ঞানের আবিষ্কার একবার টেস্ট করলে হয় না, আবার টেস্ট কর, আবার টেস্ট করো। আরেকটা মুমূর্ষ রুগী ধরে আনা হলো। ধরে আইনা এটারে আগে মাপ দেওয়া হলো, ধরেন 80 কেজি। কত কেজি? 80 কেজি। কাচের বক্সের ভিতরে ঢুকানো হলো। লোকটা যখন মারা গেল, এরপরে কাচের বক্স থেকে বের করে আবার মাপ দিল। আগে ছিল 80, এখন মাপে দেখে 85 কেজি। আগে 5 কেজি কমছে, এবার 5 কেজি বাইরে গেছে। এবার বিজ্ঞানীরা বলতেছে এইটা নিয়ে খামুখা মাথা নষ্ট করে কোনো লাভ নাই, এটা বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। আল্লাহু আকবার কোন? এটা হলো রুহের জগতের প্রথম মাত্রা। রুহের জগতের দ্বিতীয় মাত্রা যাবো নাকি? দ্বিতীয় মাত্রা হলো স্বপ্ন দেখেন কারা কারা? একটু কন্ত দেখি আমার স্বপ্ন দেখেন কারা কারা? আপনি জীবনে স্বপ্ন দেখেন না? স্বপ্ন দেখেন না? আমরা স্বপ্ন দেখি। আরে বাবারে, স্বপ্নের ভিতরে কত গিলাগিলি, গুতাগুতি, মারামারি। হ্যাঁ, ফুটবল খেলাইতে গিয়া কি যে কিকটা মারলো। হ্যাঁ, ফুটবল খেলাইতে গিয়া। আচ্ছা, স্বপ্নের ভিতরে এই যে কিক মারলাম, স্বপ্ন। আচ্ছা, আপনাদের একটা প্রশ্ন করি, দেখি জবাব দিতে পারে কিনা। স্বপ্নটা যে আমরা দেখলাম কি দিয়া? কি দিয়া? কেউ বুঝতে পারেন না। আমরা দেখি কি দিয়া? চোখ দিয়ে দেখি না, কিন্তু চোখ তো বন্ধ, মানুষ ঘুমায়। স্বপ্নটা দেখলাম কি দিয়া? তাইলে বুঝা গেলে এই চোখ না আরো চোখ আছে কিনা? এই চোখটা বিজ্ঞানীর শুধু আবিষ্কার করতে পারছে। বিজ্ঞানীরা স্বপ্ন সম্পর্কে কোনো তথ্য আমাদেরকে দিতে পারে নাই, আবার অস্বীকারও করতে পারে না। কেন পারে না? কারণ বিজ্ঞানী যে হেতে নিজেও স্বপ্ন দেখে। সুবহানাল্লাহ। এ নিজেও চশমা ছাড়া স্বপ্ন দেখে। একটা অন্ধ লোককে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, জন্ম থেকে অন্ধ, যে ভাই, আমি যখন ওটা নিয়ে গবেষণা করি তখন, যে ভাই আপনি কি আসলে স্বপ্ন দেখেন? কই যে হুজুর স্বপ্ন তো এই চোখ দিয়ে দেখে না, এটা আলাদা একটা কি আছে ভিতরে, এটা চোখ আছে। সুবহানাল্লাহ না? কারণ অন্ধ মানুষও স্বপ্ন দেখে। সুবহানাল্লাহ। স্বপ্নের ভিতরে এই যে গিলাগিলি করলেন, ঘুষা মারলেন, এই হাত দিয়া
স্বপ্নের ভিতরে যে ফুটবল রেখেছে, জোরে কিক মারলেন, এক কিকের ঠেলায় ফুটবল গিয়ে পড়লো 80 হাত 100 হাত দূরে, ঠিক কিনা বলেন? এবার যদি এই ঠ্যাং দিয়ে যদি মারতেন, স্বপ্নের ভিতরে আমাদের বিছানায় আরো যারা ঘুমাই আছে, এই কিক যদি পড়তো তাহলে বিছানায় থাকতো না, কমপক্ষে 12 হাত দূরে গিয়ে পড়তো। কথা বুঝেন না বুধ হয়? মাঝে মাঝে মারিটারি নাকি আল্লাহ আবার দেখাই হতো। প্রিয় ভাইরা আমার, তাইলে বোঝা গেল এই পা পা না আরো পা, এই হাত হাত না আরো হাত, এই চোখ চোখ না আরো চোখ। এইটা হচ্ছে রুহের জগতের দ্বিতীয় মাত্রা। সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, তৃতীয় আরেকটা মাত্রা আছে, যাবো নাকি? যাবো। রুহের জগতের একটা তৃতীয় মাত্রা আছে। রুহটা কি জিনিস একটু ভালো করে বুঝেন। তৃতীয় মাত্রাটা হলো, আল্লাহ নবী যখন মেরাজে যাবেন, মেরাজে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন বুরাকের পিছনে, বুরাকের পিঠে চললেন। হযরত জিবরিল আলাইহিস সালাম সাথে ছিলেন। আল্লাহ নবী মেরাজ থেকে ফিরে এসে বললেন, ও আমার সাহাবীরা, রাআইতু মূসা কাইমান ইউসাল্লি ফি কবরিহি, আমি মেরাজে যাওয়ার সময় দেখলাম হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তার কবরের ভিতরে দাঁড়াইয়া নামাজ আদায় করে। এই কুদরত কার? আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, শেষ করা তো যায় না গেয়ে তোমার গুণগান। পড়েন, আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালো, শেষ করা তো যায় না গেয়ে তোমার গুণগান। ঠিক কি না? আল্লাহর গুণগান কুদরত গুনে গুনে শেষ করতে পারবেন না। এরপরে আল্লাহ নবী মেরাজ থেকে নেমে আসলেন, এসে বললেন, মুসা আলাইহিস সালামকে দেখলাম কবরে দাঁড়ায় নামাজ পড়ে। কয় যায় এটা দেখলেন? এক নাম্বার। কয় নাম্বার? 2 নম্বরে মুসা আলাইহিস সালামকে আবার দেখলেন ফিলিস্তিনের যেই মসজিদটা এখন ইহুদিরা শয়তানরা দখল করে রেখেছে, ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস নামক যে মসজিদটা আছে, এই মসজিদে 1,02,24,000 পয়গাম্বর সবাই হাজির হয়ে গেছে আমাদের নবীজির পিছনে 2 রাকাত নামাজ পড়ার জন্য। হাজির হয়েছে না হয় নাই? এখানে মুসা আলাইহিস সালাম ছিল না? তাহলে মুসা আলাইহিস সালামকে দেখলেন কবরে, আবার দেখলেন ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে। আবার যখন উপরের দিকে গেলেন, 6 নম্বর আকাশে গিয়ে দেখে মুসা আলাইহিস সালাম সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। এরপরে আরো উপরে গেলেন, আরো উপরে গিয়ে আল্লাহর সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। নেমে আসার সময় মুসা আলাইহিস সালামের সাথে আমাদের নবীজির, প্রিয় নবীজির 4-5 বার ডাইরেক্ট কথা হয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? এবার আমি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি, মুসা নবী কয়জন? একজন। দেখলো কয় জায়গায়? কেমনে হলো এটা? আল্লাহু আকবার বলবেন না? আল্লাহু আকবার। আরে আমাদের আড়াইবাড়ি গোলাম হাক্কানি হুজুর যখন মারা গেছে, মারা যাওয়ার পর কয়েক মাস পরে আমার আব্বা বলছিল যে ওই এলাকার, আড়াইবাড়ি এলাকার একটা লোক গেছিল হজ করার জন্য। হ্যাঁ, মেটঙ্গরের একটা লোক গেছিল হজ করার জন্য। উনি হজ করতে গিয়ে দেখে গোলাম হাক্কানি হুজুর তওয়াব করতেছে। এটা কেমনে সম্ভব? এটা বুঝাবার জন্য আমি এটা বলছি। রাগটা করতেছেন না তো আপনারা? আবার প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে মুসা আলাইহিস সালাম কয়জন? একজন। দেখলো কয় জায়গায়? কমপক্ষে 3 জায়গায়। এটা কেমনে হলো? আবার কেউ যদি মুসা আলাইহিস সালামের কবর শরীফ যদি খুলে বা কোনো কারণে যদি ভেঙে যায়, তাহলে দেখতে পাবে যেই রকম দাফন করা হয়েছিল ওই রকম এখনো রয়ে গেছে। এটা ওয়াহারামাল্লাহু আলাল আরদ আন তাকুলা সাদাল আম্বিয়া, রাওয়াহু আবু দাউদ। আবু দাউদ শরীফের হাদিস। আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, সব খাইয়া হজম করতে পারবি, নবীদের দেহ খাইতে পারবি না। আবার এর বাইরেও কিছু কিছু দেহ আছে আপনাদের এই কবরস্থানে, যদি সব কবর খোলা হয় হয়তো 2-4টা এরকম দেহ পাওয়া যাবে। আজ থেকে 50 বছর, 20 বছর, 10 বছর আগে দাফন করা হয়েছে, যা দাফন করা হয়েছে ওইরকম রয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? এটা কুদরত কার? প্রিয় ভাইরা আমার, এই জন্য বললাম কবরের কাছে দাঁড়াইয়া কেউ যদি সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, ওই কবরওয়ালা তাকে দেখতে পায়, তাকে চিনতেও পারে, সালামের জবাবটাও দেয়। সুবহানাল্লাহ বলেন না? সালামের জবাবটাও সে দিয়ে দেয়। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, কি দোয়া পড়েছে, কার জন্য দোয়া পড়েছে, ওইটাও আল্লাহ পাক তারে দেখাইয়া দেয়। আপনি মনে মনে ভাববেন না যে কবরস্থানের কাছে গিয়ে আপনি এটা করতেছেন, এটা দেখে না। দেখার শক্তি দিয়েছে কে? আল্লাহ। জোরে কর না কে? এটা হলো রুহের জগতের আরেকটা মাত্রা।
প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে আমি যখন ঢাকাতে বড় বড় আলেমদের একটা অনুষ্ঠান হইতো, সেই অনুষ্ঠানে যখন আমি এই কথাগুলি বললাম, বলার পরে বললো, ও এটা আল্লাহর নবী, নবীদের ইন্তেকালের পরে, মৃত্যুর পরে, ইন্তেকালের পরে এই জাতীয় ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারে। তখন আমি আমার বললাম, ওনারা আমার উস্তাদ ছিলেন, যাদের সাথে কথা বলতেছি আমার উস্তাদ ছিলেন। তখন আমি বললাম যে হুজুর, ঈসা আলাইহিস সালাম তো মারা যায় নাই। ঈসা আলাইহিস সালাম কি মারা গেছে? না, এখনো আসমানে আছে। 33 বছর বয়সে আল্লাহ তাকে উঠায় নিলেন, এখনো বয়স 33। সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের আগে নেমে আসবে, তখন বয়স 33 থাকবে। আবার আরেকবার নেমে আসছিল আমাদের নবীজির মেরাজের রাত্রিতে, জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। আসছিল না? আসে নাই? আসছিল, শিওর আসছিল। কেমনে আইলো? ঈসা আলাইহিস সালাম ইন্তেকাল করছে? আল্লাহ। আবার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেরাজ নামক সিঁড়িতে চড়ে যখন উপরে যায়, যায় দেখে দ্বিতীয় আসমানে জিবরিল আলাইহিস সালাম পরিচয় করে দেয় যে এটা ঈসা আলাইহিস সালাম, সালাম দেন। সুবহানাল্লাহ কইবেন না? বলে এখানে আসছিল নামাজ পড়িয়া, বুরাকের আগে কেমনে গেল? খেলা কিসের? এরপরে আমার ওনারা বললেন নবীদের বেলায় হইলেও হইতে পারে। আমি বললাম যে হইলেও হইতে পারে, এটা তো ইমানের দুদিল অবস্থা, ঠিক কিনা কোন? অন্যের বেলা হইতে পারে না। তখন আমি বললাম, হযরত বেলাল তিনি কি নবী ছিলেন? তিনি তো নবী না, আমাদের নবীর উম্মত। সুবহানাল্লাহ না? বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আল্লাহর নবী মেরাজের রাত্রিতে কি করতেছেন? মেরাজের রাত্রিতে জান্নাতের ভিতরে ঘুরতেছেন। এবার তিনি আল্লাহর নবী দেখতে পাইলেন, হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের সাথে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়। অথচ হযরত বেলাল তখনও ইন্তেকাল করেন নাই, মারা যান নাই, হুজুরের সাথে জান্নাতে ঘুরে বেড়ায়। সুবহানাল্লাহ। জান্নাতের ভিতরে ঘুরে বেড়ায়। আল্লাহর নবী মেরাজ থেকে নেমে এসে বললেন, ইয়া বেলাল লাকা বুশরা, ও বেলাল তোমার জন্য সুখবর। হযরত বেলাল কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি ধারি ভিজে ভিজে মাটিতে পড়তেছে। আল্লাহর নবী আমার জন্য কি সুখবর নিয়ে আস? নবীজি বললেন, বেলাল সামিতু কুরাতান আলাইকা ফিল জান্নাহ, আমি জান্নাতের ভিতরে যখন হাঁটতেছিলাম, জান্নাতের ভিতরে তোমার 2 পায়ের জুতার আওয়াজ আমি জান্নাতের ভিতরে শুনতে পেয়েছি। রাগায়া রসমে আযাব रूहे बेलाली ना रही, रह गया रस्म आज़ाब रूहे बेलाली ना रही, फलसफा रहेगा है तलकीने गजाली ना रही। सुबहानाल्लाह। আল্লামা ইকবাল বলেন, আজানের নিয়ম আছে আগের মতোই। আপনাদের এলাকায় আজানের নিয়ম আছে কিনা? কয়বার আজান দেয় ডেলি? আজানের নিয়ম আছে আগের মতোই, বেলালের সেই রূহ নেই, বেলালের সেই রূহ নেই। আজও সেই কোরআন আছে, হাদিস আছে, সেই মানার মানুষ নেই। আজও সেই কোরআন আছে, হাদিস আছে, সেই আবু বকর উমর নেই। কোরআনের মাহফিল আছে আগের মতোই, ঠিক কি না? কোরআনের মাহফিল আছে আগের মতোই, আল্লামা সাইদির রূহ নেই, আল্লামা সাইদির রূহ নেই। আজও সেই কোরআন আছে, হাদিস আছে, সেই মানার মানুষ নেই। ঠিক না ভাই? জোরে বলেন ঠিক কি না? আর কিছুক্ষণ কই কথা বলা যাবে? 10-20 মিনিট কিছুক্ষণ বলা যাবে না? আগামীকালকে এখানে মাহফিল থাকবে নাকি? আগামীকালকে আমার মাহফিল নাই, এই জন্য আজকে আমি একটু বেশি সময় দিতে পারতেছি। এরপরের দিন মাহফিল হলো ফেনী শহরে। যদি এই মাহফিলটা আগামীকালকে হইতো তাহলে কি এত বেশি সময় দিতে পারতাম? পারতাম না। আর আপনাদের এলাকা, এটা তো আমার এলাকা, এলাকা কিনা আমাদের, এটা আমাদের এলাকা। এলাকার মানুষের হক বেশি না কম? আল্লাহ পাক এমন কোনো নবী নাই যে নবীর আল্লাহ নিজে এলাকায় পাঠায়নি। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর জোরে করেন না সুবহানাল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তখনও ইন্তেকাল
করেন নাই, মারা যান নাই। নবীজি বললেন, বেলাল কি আমল করো আমারে বলো, তোমারে কেন জানাতে দেখলাম? সুবহানাল্লাহ বলেন না, কি গোপন আমল করো আমারে বলো। বেলাল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, যখন উযু ছুটে যায় তখন উযু করি, আর উযুর হেফাজতের জন্য 2 রাকাত তাহিয়াতুল উযু নামাজ আদায় করি। নবীজি বললেন, ফাবি হাযা বালাগা মা বালাগা, এই কারণে আল্লাহ পাক যেখানে পৌঁছার সেখানে পৌঁছে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? বেলাল তো মারা যায় নাই, জিন্দা মানুষটারে ব্যস্ত দেখলে কেমনে? বেলাল কয়জন দেখলো? কয় জায়গায়? সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তা আমি যখন এই কথা বললাম, কই কোনো সাহাবীর বেলায় বা কোনো ওলিয়া উলিয়ার বেলায় হইতে পারে, তখন আমি বললাম যে উস্তাদ, ও কোনো জিনিসের বেলা হইতে পারে না? কই কেমনে বলো? তখন আমি বললাম, নবীজি মেরাজ থেকে নেমে এলেন, নেমে এসে কাবা শরীফের সাথে হেলান দিয়ে বসে আছে। আবু জেহেল দৌড়ে আছে, মোহাম্মদ ভাতিজা প্রত্যেকদিন নতুন নতুন কথা আছে, কোনো নতুন খবর আসেনি? কই যে চাচা আজকে খবর আছে, মানে খবর, বড় খবর আছে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। এই ঘটনা যখন শোনায়া দিলেন, এই ঘটনা যখন শোনায়া দিলেন, তখন আবু জেহেল বলল, মোহাম্মদ, এতদিন তো তোমার মনে মনে ভাবতাম তুমি আসলে ভালো মানুষ, আন্দাজি খামোকা তোমারে পাগল বলি যাতে করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসতে না পারো। এখন দেখি যে তুমি আসলে পুরাই পাগল, বদ্ধ পাগল। কই চাচা কেন পাগল বললেন? কয় মক্কা শরীফ থেকে ফিলিস্তিন আসা যাওয়া কমপক্ষে 1.5 মাস সময় লাগে। উপরের খবর বাদ দিলাম, এই 1.5 মাসের সফর এই কয়েক সেকেন্ডে কেমনে হইলো? তো পাগল বলবো না, কি বলবো? কয় না চাচা সত্যি আমি গেছি। কই যদি যাইয়া থাকো তাইলে এই যে ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসের দরজা কয়টা, জানলা কয়টা, গেট কয়টা, ভেন্টিলেটর কয়টা, ছিদ্র কয়টা, এগুলি বলো। যেগুলি বলা সম্ভব, এগুলি বলা সম্ভব। এই যে এখানে বড় একটা মসজিদ বানাইছেন না আপনারা, এই যে কাছে, এই মসজিদে এখন আমি মনে করেন আমাদের অলিউল্লাহ হুজুর এই মসজিদে 20-25 বছর কি করে জুমার নামাজ পড়ে না? আরো বেশি হবে, আরো বেশি হবে, 30-32 বছর জুমার নামাজ পড়ে। হুজুর যদি জিজ্ঞেস করি, হুজুর আপনার মসজিদের দরজা কয়টা, জানলা কয়টা, চৌকাট কয়টা, ভেন্টিলেটর কয়টা, ছিদ্র কয়টা, বলেন, পারবে বলতে? পারবে না। কমিটির সভাপতি মনে পারবে? কে পারবে? কেউ পারবে? আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছে কয়বার? 30 বছর চাকরি করিয়া খেদমত করে দিন ভাড়া না যায়, হুজুর গেছে কয়বার? একবার। তো একবার গেলে পারে কেমনে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হাবিব এটার ব্যবস্থা আমি করতেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। নবীজি বলেন, ফাকুমতু আলাল হাজার, আমি কাবা শরীফে যারা তাওয়াফ করতে গিয়েছেন উত্তর কিনার দিয়ে দেখছেন একটা খালি জায়গা আছে, বাউন্ডারি দেওয়া, এটাকে কাবার হাতিম বলা হয়। এক নাম হলো হাতিম। হাতিম শব্দের অর্থ হইল কাবার অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুবহানাল্লাহ। আরেক নাম হলো হাজার। সুবহানাল্লাহ। নবীজি বলেন, ফাকুমতু আলাল হাজার। আবু জাহলের কথা শুই না, আল্লাহ পাকের ইশারায় আমি কাবার হাতিমে যখন দাঁড়ালাম, হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম আমার সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসটা এনে এরকম হাতে তুলে ধরলেন। আমি হযরত জিবরাইলের হাত থেকে এটা দেখে দেখে কয়টা দরজা, কয়টা জানালা, যা যা তথ্য আবু জাহেল চাইলো সব আবু জাহেলকে জবাব দিয়ে দিলাম। আবু জাহেলকে সর্বনাশ, সর্বনাশ, আমার ভাতিজা মুহাম্মদ ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদের মধ্যে জাদু লাগাইছে। আর আস্তে করে নাউজুবিল্লাহ, কারবাটা দেখছেন কি একটা অবস্থা হয়ে গেল। আচ্ছা, এবার আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করি, যখন বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদটা যখন জিবরিল আলাইহিস সালাম হাতে তুলে ধরলেন হুজুরের সামনে মক্কা শরীফে, কোথা 1.5 মাসের রাস্তা দূরত্বে তুলে ধরলেন, তখন কি বাইতুল মুকাদ্দাসের এলাকায় হারানোর বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল যে একটি হারানোর বিজ্ঞপ্তি বাইতুল মুকাদ্দাস হারানো গেছে? এরকম কোনো হাদিসের রেওয়ায়েত আছে নাকি? তাহলে এটা জায়গায়, তাহলে কি মানুষের বেলায় না বস্তুর বেলায় হতে পারে? আল্লাহু আকবার বলেন না। প্রিয় ভাইরা আমার, এবার রুহের জগতের কবর কেন্দ্রিক আরেকটা কথা বলে দেই। কবরস্থানের ভিতরে আপনাদের এলাকার ওই যে মাওলানা কি নাম না, সাইফুদ্দিনের ভাই বিদেশে যে আছে, সাইদুল ইসলাম ভাই, সাইদুল, হ্যাঁ সাইদুল, উনি ফোন দিলেন, ফোন দিয়ে বললেন যে আমার আব্বা আমা মারা গেছে, দোয়া করবেন। তারপরে আমার তালতো ভাই আমির সৌদি আরব আছে না, রিয়াদে, ফোন দিলেন দোয়া করবেন।
তা আমি উভয়কে বলেছি যে যেখানে মাহফিলটা হবে এমন হতে পারে ওনারা কবরের থেকে মাহফিলটা শুনবে এবং দেখবে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? পারে নাকি পারে না? এটা করার মালিককে। এবার রূহ কেমনে দেখে কেমনে শুনে? রুহের জগতের সাথে কবরের কি সম্পর্ক বলবো? সেটা বলবো। রুহের জগতের সাথে কবরের একটা সম্পর্ক আছে আলাদা। কবরের একটা সম্পর্ক আছে আলাদা। আমি যখন এই আজকে যে বয়ানটা করতেছি, এই বয়ানটা টাঙ্গাইলে গত 2 বছর আগে রাত তখন 1:30 বাজে। কয়টা বাজে? 1:30 বাজে এই বয়ানটা আমি করতেছি। তো বিরাট বড় মাঠ ছিল। তো দেখলাম যে মানুষেরা খাতা বালিশ কম্বল নিয়ে মাহফিলে আসতেছে। কেউ কই যে ওয়াজ শুনে আসি, ওয়াজটা যে শুনে আসি, খাতা গায়ে দিয়ে, শীত ছিল অনেক, আইসা মাহফিলে বসে এক মুরব্বী কোনায় বসা ছিল। আমার প্রশ্ন করেছে, হুজুর কবরের ওয়াজ তো অনেক শুনছি, তো আমার কাছে একটা প্রশ্ন আছে, আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পারবেন না। তা আমি বললাম যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো না, না পারলে আমি বলবো যে পারি না, অসুবিধা কি? ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি 40টা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 39টায় তিনি বলছেন পারি না। ইমাম ছোট হয়ে গেছে না বড় হয়ে গেছে? আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? বড় হয়ে গেছে। এরপরে উনি আমার জিজ্ঞেস করলো, হুজুর আমাদের এলাকায় একটা ছেলে সৌদি আরব থাকতো, এই সৌদি আরব মারা গেছে। সৌদি আরবে মারা গেছে। মারা যাওয়ার 1.5 মাস পর বাংলাদেশে আনা হয়েছে। আইনা জানাজা পড়াইয়া এরপরে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। এরপরে না তারে কবরে প্রশ্ন করা হবে, শান্তি শাস্তি শুরু হবে। হুজুর মাঝখান দিয়া যে 1.5 মাস চলে গেল, এই 1.5 মাসের খবর কি? আমার কয় এই 1.5 মাসের খবর কি? তো বাড়ি তো টাঙ্গাইল, তাহলে তো আমি বলতাম যে অন্য জেলায় বাড়িটাই নাকি। তা আমি বললাম যে মুরব্বী এই প্রশ্নের জবাব আমি দেওয়া লাগবে না, এটা আকীদার কিতাবে আগে থেকে দেওয়া আছে। সুবহানাল্লাহ না? আছে কি না? আকীদার কিতাবে আগে থেকে এটা জবাব দেওয়া আছে। তা আমি বললাম, মুরব্বী আপনাদের এলাকায় মানুষ মারা যায় না? কই যে মারা যায়। কই যে মারা যাওয়ার সাথে সাথেই দাফন করেন না 2-4 ঘন্টা 2 দিন দেরি হয়? কই না আত্মীয় স্বজন আসবে, তারপরে গোসল দেওয়া লাগে, কবর খোঁড়া লাগে, সময় তো লাগেই। তো আমি বললাম মাঝখান দিয়ে কয়েক ঘন্টা সময় লাগে না অন্তত? কই লাগে। তো ওই কয়েক ঘন্টার সময়ের যেই হুকুম 1.5 মাসেরও একই হুকুম। কই হুকুমটা কি এটা বলেন? কই যেইটা সেটা বললে হইতো না, হুকুমটা কি ওইটা বলেন। তখন আমি বললাম, লোকটা যদি কি হয় জান্নাতি মানুষ হয়ে যায়, তখন তার রুহটাকে ফেরেশতারা ধরে 7 আকাশের উপরে ইল্লিউন নামক একটা জায়গা আছে, সেখানে রুহটা নিয়ে যায়। কিন্তু ওই রুহের সাথে দেহটার একটা সম্পর্ক থেকে যায়। সুবহানাল্লাহ। এটা রুহের জগতের একটা চতুর্থ মাত্রা। সুবহানাল্লাহ। একটা সম্পর্ক থেকে যায়। এই সম্পর্কটার কারণে, কেন সম্পর্কটা থেকে যায় একটা কারণ আছে। কারণ এই লোকটা যত ভালো কাজ করেছে শুধু রুহু দিয়ে করেছে না, রুহু এবং দেহ একসাথে থাকাকালীন সময় করেছে, ঠিকই না? এখন আমার ভিতরে আমি রুহু আছে, দেহ আছে কিনা? কোন তো ভালো কাজ যদি আমি করি, শুধু রুহুর উপরে আযাব দেওয়া হবে, দেহের উপরে আযাব দেওয়া হবে না। এটা এক ধরনের জুলুম। এটা এক ধরনের কি জুলুম। এই জন্য ওই রুহুটার উপরে এমনভাবে এই সময়টায় শান্তি দেওয়া হয়, দেহ পর্যন্ত খবর হয়ে যায়। এই জন্য বুখারী শরীফের হাদিসে এসেছে, ওই দেহটা তখন চিৎকার করতে থাকে, বলতে থাকে, আমাকে তাড়াতাড়ি কবরস্থানে নিয়ে যাও, যাতে করে আমি 16 আনা নেয়ামত পাইয়া যাই। আছে না বুখারীতে হাদিস? তাড়াতাড়ি নাও নিয়ে যাও, যাতে করে আমি 16 আনা নেয়ামত পাইয়া যাই। এখন তো একটা সম্পর্কের নেয়ামত পাচ্ছি মাত্র। সুবহানাল্লাহ। আর যদি জাহান্নামী হয়, এই রুহুটাকে 7 জমিনের নিচে সিজ্জিন নামক একটা জায়গা আছে, সেখানে রাখা হয়, কিন্তু তার দেহের সাথে একটা সম্পর্ক। এই জন্য দেহটা চিৎকার করতে থাকে, কাঁদতে থাকে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাও, কবরে নিও না, আমাকে কবরে নিও না। আমি দেখতে পাচ্ছি শাস্তি আর শাস্তি আমি অনুভব করতেছি, তোমরা আমাকে কবরের ভিতরে নিও না। কিন্তু তারপরেও কবরে না নিয়ে কোনো উপায় আছে নাকি? যাওয়া লাগবে না? যাওয়া লাগবে না? পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। পড়েন, পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়, মরণে একদিন মুছে দেবে সকল রঙিন পরিচয়।
পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। মিছে মানুষের বন্ধন, মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন, মিছে মানুষের বন্ধন, মিছে মায়া স্নেহ প্রীতি ক্রন্দন, মিছে জীবনের রং ধনু সাত রং, মিছে জীবনের রং ধনু সাত রং, মিছে দুদিনের অভিনয়। পৃথিবী আমার আসল ঠিকানা নয়। ঠিক কিনা বলেন, ঠিক কিনা? আসল ঠিকানা কবর। আসল ঠিকানা কোথায়? কবর। এবার রুহুর সাথে একটা সম্পর্ক থেকেই যায়। এই যে আমরা যখন ঘুমাই, মাঝখান থেকে একটা কথা বাদ পড়ছে, মানুষ যখন ঘুমায় স্বপ্ন দেখে তখন রুহুটা বেরিয়ে যায়। তো রুহুটা বেরিয়ে গেলে মানুষটা মরে না কেন? একটা সম্পর্ক থেকে যায়, একটা আলাদা একটা সম্পর্ক থেকে যায়। সুবহানাল্লাহ পড়বেন না? আল্লাহ জোরে করেন আল্লাহু আকবার। আরে আকীদার কিতাব পড়তে গিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। 120 দিন পরে মায়ের পেটের ভিতরে রুহুতে দেওয়া হয়। এর আগে যেই পিরিয়ডটা সময়টা যায়, এই সময়টার ভিতরেও রুহের জগতের ওই রুহুটার সাথে মায়ের পেটের ভিতরে ওইটার সাথে আলাদা একটা সম্পর্ক থাকে যায়। এটা একটা আলাদা সম্পর্ক। এজন্য কবরও খবর হয়ে যায়, কবরও শান্তি হয়, কবরও শাস্তি হয়। এগুলি রুহু কখনো মারা যায় না, রুহু কখনো মারা যায় না। এটা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, এমন সৃষ্টি যেটার শুরু আছে কিন্তু শেষ নাই। সুবহানাল্লাহ। আর আমার আল্লাহ পাকের শুরুও নাই, শেষও নাই। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর জোরে কইবেন না সুবহানাল্লাহ? এইটা গেল রুহু। এরপরে 2 নম্বরে যেই জিনিসটা কিয়ামতের সময় ধ্বংস হবে না, সব ধ্বংস হয়ে যাবে, কিয়ামতের সময় ধ্বংস হবে না, এটা হলো আজসাদুল আম্বিয়া, নবীদের দেহ মোবারক। সুবহানাল্লাহ। কবর খুলবেন, দেখা যাবে যেরকম দাফন করা হয়েছে ওইরকম আছে, কাপড়টাও ওইরকম আছে। এটা লাজে মালজুমের ব্যাপার। তার মানে হলো নবীদের দেহগুলিকে হেফাজত করে রাখছেন কে? আর দেহের ইজ্জত হেফাজত করার জন্য আল্লাহ পাক ওই কাফনের কাপড়টাও রেখে দেবে। সুবহানাল্লাহ বলতে পারলেন না? আর জোরে বলতে পারলেন না সুবহানাল্লাহ? এরপরে আরো কিছু কিছু দেহ থাকে এর বাইরেও, যেগুলো মাটিতে, কবরের মাটিতে খাইতে। কত জায়গায় নদী ভাঙে 20 বছর, 50 বছর, 100 বছর আগের মুর্দার পাশে কাপড়ের কাপড় সহ, কাপড়ের কাপড় সহ। গত 2 বছর আগে আমার মাহফিল ছিল ইন্ডিয়ায়, দক্ষিণ 24 পরগনায়, ঢোলা এলাকায়। সেখানে মাহফিল করে রাত্রে ঘুমিয়ে আছি ফজরের পর। তারা আমার বললো, হুজুর আমাদের এখানে একটা বড় কবরস্থান আছে, চলেন জিয়ারত করি। আমরা তো এখন কবর জিয়ারত করতে চাই না, কবর জিয়ারত করতে চাই না। আর জিয়ারত করলেও ওই যে কবরের কাছে গিয়ে আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কবর, শেষ। ওই আরেকদল হুজুর বেরিয়েছে, বিলাতি হুজুর, ওরা নিষেধ করে দিছে কিছু পড়া যাবে না, তেলাওয়াত করা যাবে না। হ্যাঁ, জুতা নিয়ে নাকি কবর পাড়াইতে হইব। জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ, আরো জোরে কোন নাউজুবিল্লাহ। এরকম বিলাতি, আমি নাম দিয়েছি বিলাতি হুজুর। কি হুজুর আছে কিনা এরকম? হ্যাঁ প্রিয় ভাইরা আমার, কই দোয়া টোয়া বলে লাগে না। এরপরে কবরের কাছে যাইবেন, সালাম দিবেন, দোয়া পড়বেন, সূরা ইয়াসিন পড়বেন, তারপরে আয়াতুল কুরসি পড়বেন, দুরূদ শরীফ পড়বেন, মুনাজাত করবেন। রাজি রাজি রাজি? কারা কারা করবেন তারা একটু হাত তুলে দেখেন তো। আল্লাহ যেন কবুল করেন, বলি আমিন। আরো জোরে বলি না আমিন? প্রিয় ভাইরা আমার, কোথায় কই কথা চলে আসলো? ওই যে জীবিত মানুষ আছে, হ্যাঁ ওই যে ইন্ডিয়া ঢোলা এলাকায় আমার ফজরের সময় নিয়ে গেল, সবাই মিলে কবর জিয়ারত করলাম। কবর জিয়ারত করার পর একটা লোক আমার ডান পাশে দাঁড়ানো, আমি বললাম, উনি আমারে বলতেছে, কই যে হুজুর আপনাদের বাংলাদেশের একজন আলেমের কবর আছে এখানে। বাংলাদেশের একজন আলেমের কবর আছে এখানে। তো বললাম নাম কি? কয় মাওলানা আমিনুল ইসলাম। কয় উনি নাকি এক সময়ের সরকারের এমপি ছিল। কি ছিল? তাহলে আমি বললাম যে এমপি ছিল, আলেম আমিনুল ইসলাম এই নামে তো কেউ ছিল বলে আমার মনে হয় না। কই আমরা উনাকে আমিনুল ইসলাম নামে ডাকতাম, কিন্তু উনার নাম বাংলাদেশে ছিল মাওলানা আব্দুল আজিজ। মাওলানা আব্দুল আজিজ, গাইবান্ধা, সুন্দরগঞ্জ ওনার বাড়ি। আমি ওনার বাড়িতে গিয়েছি। তো উনি আসছিল আমাদের এখানে চিকিৎসা করার জন্য। আবার ওনার বিরুদ্ধে অনেক মামলা টামলা অনেক ছিল, ফাঁসির রায়টা ওরকম ছিল। প্রিয় ভাইরা আমার,
কারণ ওরা তো মনে করছিল ফাঁসি দিয়ে কিছু লোক মাইরা ফেললে মানে সব শেষ। শেষ হয়ে যাইব। সব কি শেষ হয়েছে? শেষ করার মালিককে জোরে কর না, মালিককে আল্লাহ। প্রিয় ভাইরা আমার, এরপরে এই লোকটা আমার বলো যে হুজুর আমি এই এলাকার কবর খুঁড়ি, আমি এই এলাকার কবর খুঁড়ি, কবর খোঁড়া লোক। তো এই লোকটাকে যখন এনার মারা গেল, ওনার ছেলে আবু রেজা লন্ডনে থাকে, তাদের কাছ থেকে অনুমতি নিলাম। নেওয়ার পর ওনার ভাগিনা আসলো, ওনার ভাগিনার নেতৃত্বে জানাজা নামাজ পড়াইয়া আমরা তাকে এখানে পরিবারের অনুমতি নিয়ে এখানে দাফন করলাম। তো দাফন করার 8 মাস পর আমাদের এলাকায় একটা ছেলে মারা গেছে। তার কবর যখন ঘুরতে লাগলাম, ঘুরতে গিয়া ওই কবরের সাইডটা ভেঙে গেছে। ভাঙতেই দেখি 8 মাস আগে, আল্লাহু আকবার, 8 মাস আগে যেরকম রেখেছিলাম ওই রকম এখনো রয়ে গেছে। তা আমি বললাম হারামাল্লাহু আলাল আরদ, আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন, সব খাইতে পারবা, এইটার দেহ খাইতে পারবা না। মঠ পাড়িয়া বরিশাল থেকে আমার এক লোক ফোন দিল, হুজুর আমাদের এলাকায় একটা মহিলা মারা গেছে 2.5 বছর আগে, আজকে কবরটা ভাঙে পড়ছে, দেখি যে ভিতরে কাপড়টা সাদা ধপধপ দেখা যায়। হুজুর করবো কি? তাই বললাম যে তাড়াতাড়ি করে কি করেন, উপর দিয়ে আবার বাঁশ দেওয়ার পরে মাটি দিয়ে ফেলেন সুন্দর করে। এটি বেশিক্ষণ রাখার কোনো নিয়ম নাই, তাড়াতাড়ি করে ডেকে ফেলেন। কুদরত কার? আরো জোরে বলেন না কার? পুরো ভাইরা আমার, তাহলে মৃত্যুর পর আমার আল্লাহ যে আবার জিন্দা করবেন কোনো সন্দেহ আছে নাকি? আছে কোনো সন্দেহ? আচ্ছা কোন আজ থেকে 100 বছর আগে কে কে ছিলেন এখানে এই এলাকায়? 100 বছর আগে কে কে ছিলেন? আপনি ছিলেন? 100 বছরের মুরব্বী কেউ আছে এখানে? একজনও নাই, একজনও নাই। আচ্ছা নাই যে আমরা যে ছিলাম না, ভালো করে বুঝেন, 100 বছর আগে যে আমরা ছিলাম না মানে শূন্য, মানে কি কিছুই ছিলাম না, কিছুই। আচ্ছা কিচ্ছু নাই থেকে যিনি এরকম মানুষ বানাইতে পারলেন, এখন হাঁটে চলে কথা বলে, এরম যে মানুষ যিনি বানাইতে পারলেন নাই থেকে। আর মরার পরে দ্বিতীয় থিওরি, মরার পরে যখন মাটির সাথে মিশে যাব, আমার শরীরের ওজন 64 থেকে 65 কেজি, মাঝে মাঝে মাপি তো 64-65 কেজি ওজন। এইটা যদি মাটির সাথে মিশে যায়, আমার শরীরটা মিশে মাটি হবে না? তো মাটি হয়ে গেলে আমার শরীরটার অনুপাতে আমি 5 কেজি মাটিও পাবো না, মিশে 5 কেজি মাটিও হবে না। আচ্ছা ধরেন 1 কেজি, 100 গ্রাম ধরেন, হবে কিনা? থাকবে কিনা? তাহলে আমি কি শেষ হয়ে যাব না মাটি হয়ে থাকবো? আমার চিন্তা অনুযায়ী শেষ হয়ে যাব না মাটি হয়ে থাকবো? তো যিনি নাই থেকে মানুষ বানাইতে পারলেন, তিনি বুঝি থাকবো থেকে মানুষ বানাইতে পারবেন না? এটা কেমন কথা হইল জোরে কোন? তার মানে এখন যে আমরা জিন্দা আছি, নাই থেকে বানানো এইটা আমাদের দৃষ্টিতে কঠিনটাই আল্লাহ পাক করে ফেলেছেন। মরার পরে যেটা জিন্দা করবেন এটা সহজটা রয়ে গেছে। কোনটা? কঠিনটা না সহজটা? সহজটাই রয়ে গেছে, কঠিনটা আগে হয়ে গেছে আমার দৃষ্টি অনুযায়ী। আল্লাহর কাছে কোনো কঠিন কিচ্ছু নেই। সুবহানাল্লাহ না? আল্লাহর কাছে কঠিন বলতে কোনো জিনিস আছে? আছে আছে নাই। প্রিয় ভাইরা আমার, এই জন্য কিছু কিছু লাশ এরকম থেকে যায়। 3 নম্বর হলো শহীদদের দেহ। যেরকম কাদের দেহ? শহীদদের দেহ কখনো মাটিতে খাইতে পারে না। দেখেন না আপনারা ওই যে 24 সালেরও কিছু শহীদদের দেহ পরে উঠানো হয়েছে, ও মা 8 মাস আগে যা দাফন করছে এরকম রয়ে গেছে হুবক। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহু আকবার। এরপরে কয়টা গেল? রুহু, নবীদের দেহ মুবারক, শহীদদের দেহ মুবারক। কয়টা গেল? 3টা। 4 নম্বর হলো আজবুজ জানাব। আজবুজ জানাব হলো হাদিসের ভাষা। এটা হলো প্রত্যেকটা মানুষের মেরুদণ্ডের একবারে লাস্ট মাথায় সরিষা বিন্দু পরিমাণ একটা জিনিস আছে। কি পরিমাণ? সরিষা পরিমাণ একটা জিনিস আছে। মাছে তারে গিলে ফেললো, ওইটা হজম হয় না। এরপরে বিমান অ্যাক্সিডেন্ট করে আগুনে পুড়া ছাই হয়ে বাতাসে উড়ে গেছে, ওইটা হজম হয় না। তারপরে আগুনে পুড়ে গেল, ওইটা হজম হয় না। মাটিতে ওইটাকে খাইতে পারে না, ওইটারে ফেরেশতারা ধরে এনে হাত্তা ইউদফানা ফিল আরদিল্লাতি খুলিকা মিনহা, যেই মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল ওই মাটিতেই তারে দাফন করা হয়। যেই মাটি দিয়ে সৃষ্টি সেই মাটিতেই তারে দাফন করে দেওয়া হয়। এরপরে কিয়ামতের সময় ওই যে বলছিলাম 40 বছর মাঝখানে অফ থাকবে, বলছিলাম মনে আছে কিনা? 40 বছর পর
আল্লাহ পাকের রহমতের একটা বৃষ্টিপাত হবে, ইয়ানবুতুন কামা কামা তানবুতুল আসজার, সুবহানাল্লাহ। সেখান থেকে ওই সরিষা বিন্দু থেকে যেরকম ভাবে আপনারা বীজ লাগান না, সরিষা বাইনান না খেতে, সেখান থেকে যেরকম গাছটা উদিত হয়, মানুষগুলি ওইরকম উদিত হয়ে যাবে। সবার আগে যিনি বের হবেন আর কেউ নন, আমার আপনার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। তিনি বাইর হয়ে যেখানে দাঁড়াইবেন এটাই গোল্লা। গোল্লা বুঝেন তো? গোল্লা ছুট খেলেন নাই? গোল্লা ছুট খেলা, খেলা মানে কি? গোল্লা একটা গুল দেওয়া থাকে। আমাদের নবী হাসরের ময়দানে যেখানে যাবেন ওইটাই গোল্লা। সুবহানাল্লাহ। এটা একটা গোল্লা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম শরীফের হাদিস, ও আনাল হাসের, আমার আরেক নাম হইল হাসের, হাসরকারী। হাসরকারী আসলে কে? আল্লাহ। তা আমাদের নবীজিকেও হাসরকারী, হাসের কেন বলা হলো? এটা ব্যাখ্যা নবীজি নিজেই দিয়েছেন, লিআন্নাহু ইউহশারুন নাসু আলা কাদামাইয়া, হাসরের ময়দানে উঠে আমি যেখানে দাঁড়াবো আমার কদমকে কেন্দ্র করে লক্ষ কোটি মানুষ চতুর্দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। দেখছেন কারবার কোন নবীর উম্মত আল্লাহ বানাইছে আমরা? মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু। এটা কখনো ধ্বংস হবে না। এরপরে আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, বিস্তারিত বর্ণনায় আর যাব না, অনেক রাত্র হয়ে গেছে। আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম আছে নাকি নাই জোরে কোন? এই হলো 11টা জিনিস। আল্লাহকে যে পাইতে চায়, হযরতকে ভালোবেসে, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম না চাইতে পেয়েছে সে। সুবহানাল্লাহ পড়েন। এগুলি কখনো ধ্বংস হবে না। এই জন্য কবরের সম্মান আছে, কবরের সম্মান আছে। কবর খুঁড়তে গিয়া যদি একটা হাড্ডিও পাওয়া যায়, যদি ওই হাড্ডিটারে আপনি ভাঙেন, কবিরা গুনাহ হবে। কি গুনাহ হবে? কবিরা গুনাহ হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, কাসরু ইজামিল মাইয়িত কা কাসরি হাইয়া, জিন্দা মানুষের হাড্ডি ভাঙলে যেই অপরাধ, মুর্দা মানুষের হাড্ডি ভাঙলে একই অপরাধ। এই জন্য মরা মানুষের সম্মান কি কম? না, কম না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাস্তার কিনারে একবার বসেছিলেন, সাহাবাদের সাথে কথা বলতেছেন। একবার জানাজা লাশ কাঁধে করে নিয়ে যায় না, কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উঠে দাঁড়ায় গেছে। পাশের থেকে একজন সাহাবী বলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এটা তো ইহুদির লাশ, নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আলাইসাত নাফসান, এটা কি একটা মানুষ না? সুবহানাল্লাহ। একটা ইহুদির লাশের যদি এত মর্যাদা হয়, এত সম্মান হয়, তাইলে একটা ইমানদার লাশের কত সম্মান, কত মর্যাদা। আপনারা তো দেখেন না, গোসল দেওয়ার সময়, জানাজা পড়ার সময় কত লক্ষ লক্ষ রহমতের ফেরেশতারা হাজির হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একজন সাহাবীর জানাজা নামাজ পড়াইয়া একবারে দুই পায়ের বুড়া আঙ্গুল আছে না, বৃদ্ধা আঙ্গুল, এই বুড়া আঙ্গুল দুইটা এরকম লাগায় লাগায় হাঁটতেছে, পুরোটা পাও মাটিতে আছে না, হাঁটতেছে এরকম বৃদ্ধা আঙ্গুল দুই কদম মোবারকের লাগায় লাগায় এরকম হাঁটতেছে। সাহাবায়ে কেরাম একজন সাহাবী বলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, যাওয়ার সময় তো আপনারা এরকম দেখি নাই, কিন্তু আসার সময় আপনি যে এইরকম ভাবে পায়ের একবারে দুইটা আঙ্গুল লাগায় হাঁটতেছেন, ব্যাপারটা কি? নবীজি বললেন, ও আমার সাহাবীরা, আমি নবী, তোমরা নবী না। আমি যা দেখতে পারি তোমরা তা দেখতে পাও না। আমি দেখতেছি ওই সাহাবীর জানাজায় আকাশ থেকে নূরের তৈরি রহমতের হাজার হাজার ফেরেশতা নাজিল হয়ে গেছে। ফেরেশতাদের ভিড়ের ফাঁকে ফাঁকে কদম রাখার জায়গা না পাইয়া কোনো রকম দুইটা বৃদ্ধা আঙ্গুল লাগাইয়া হেঁটে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছিলাম। আল্লাহু আকবার। মরা মানুষের সম্মান নাই? গোসল দেওয়া সম্মানের সাথে, জোর করে যাবে না, সম্মানের সাথে। আপনারা দেখছেন না, মানুষ যখন মারা যায় গায়ে যে জামাগুলি থাকে, জামাগুলি খুলে না কাইটা ফেলায়? কাইটা ফেলায়, কারণ জামা খুলতে লাশের কষ্ট হবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য জামাগুলি কেটে ফেলা হয়, কাপড়গুলি কেটে ফেলা হয়, এরপরে সুন্দর করে গোসল দেওয়া হয়, এরপরে তাকে কাঁধে করে নিয়ে যাবেন, ধীরস্থিরে যাওয়া লাগবে যাতে করে ওইটার কষ্ট না হয়। এরপরে কবরস্থ করা হয়। প্রিয় ভাইরা আমার, কবরের চতুর্দিকে ফেরেশতারা আছে নাকি না? কথায় কথা আছে, ডান কাছে একজন, বাম কাছে একজন, কমপক্ষে দুইজন ফেরেশতা আছে কিনা? আছে, আছে, দুইজন ফেরেশতা যে আছে। আমি চিন্তা করলাম যে মানুষ যখন মরে যায় ফেরেশতা দুজন কই যায়? লাস্ট হাদিস আজকের, লাস্ট শুনবেন, বলবো এটা। মানুষ যখন মরে যায় এই ডান কাঁধের বাম কাঁধের ফেরেশতা দুইজন কই যায়? এটা আরেকদিন বলি, থাক, লম্বা সময় হয়ে যাচ্ছে, আজকে বলে দেবো। ফেরেশতা দুজন কোথায় যায়?
আমি যখন এটা নিয়ে গবেষণা করতেছি খুঁজতে খুঁজতে 2টা কিতাবে পেয়ে গেছি। কয়টা কিতাবে? 2টা কিতাবে পেয়ে গেছি। 1 নাম্বার, ভালো করে খেয়াল করেন, মানুষের যখন মৃত্যুর সময় হয়, মানুষের যখন মৃত্যুর সময় যখন হয়ে যায়, রুহটা নিয়ে যাবে মালাকুল মউত, মৃত্যুর ফেরেশতা যখন এসে যায়, আসা মাত্রই ডান কাদের আর বাম কাদের ফেরেশতা আমলনামা এরকম বাস করতে আরম্ভ করে। আমলনামা বাস করতে আরম্ভ করে। যেই মাত্র বাস করতে আরম্ভ করে, এবার আল্লাহ পাক ডাক দেয়। ডাক দেবেন, এই ফেরেশতারা আমলনামা খোলা রাখ, আমলনামা খোলা রাখো, বাস করার সময় নাই। ওই যে আল্লাহ লোকটা তো মারা গেছে, সবও করতে পারে না, গুনাহও করতে পারে না, আমলনামা খোলা রেখে করবোটা কি? এবার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ও ফেরেশতারা, এই আমলনামাটা নিয়ে সে যেই মসজিদে নামাজ পড়েছে, যেই বাজারে দোকানদারি করেছে, এলাকায় ঘোরাফেরা করেছে, যাদের সাথে চলাফেরা করেছে, ওই আমলনামাটা নিয়ে দাফন করার আগ পর্যন্ত ওই জায়গাগুলি ঘুরে বেড়াও। এই আমলনামাটা নিয়ে ঘুরে বেড়াও। আল্লাহ ঘুরে ঘুরে কি করব? এই ব্যক্তির সম্পর্কে যত মানুষ ভালো ভালো কথা বলে, ওই ভালো কথাগুলিকে সবের আমলনামায় লিখে দাও। এই জন্য নবীজি বলেছেন, উজকুরু মাহাসিনা মাউতাকু, মানুষ মারা গেলে ভালো ভালো কথাগুলি আলোচনা করিও, ফেরেশতারা সওয়াব আগে লিখে দেয়। এটাও আরেকটা ইসালে সওয়াব। সুবহানাল্লাহ। এবার লোকটাকে যখন কবর দেওয়া হলো, দাফন করা হলো, এবার ফেরেশতারা আমলনামা বাস করে ফেলে। কারণ আল্লাহ বলছে কবর দেওয়ার আগ পর্যন্ত আমলনামা খোলা রাখো। এবার ফেরেশতারা আমলনামা বাস করে ফেলে। যেই ফেরেশতারা আমলনামা বাস করিয়া কবর যখন দেওয়া হয়ে গেল, এবার ফেরেশতারা ডাক দিয়ে বলে যে, আল্লাহ, এই লোকটার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুনিয়াতে ডিউটি করেছি, দুনিয়াতে ডিউটি করেছি, এবার যদি একটু অনুমতি দিতা আসমান থেকে ঘুরে আসতাম। আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, ফেরেশতারা, আসমানে ফেরেশতার কোনো অভাব নাই। সুবহানাল্লাহ। আসমানে ফেরেশতার কোনো অভাব নাই। ও আল্লাহ, করব কি, যাব কোথায়? রাব্বুল আলামিন তখন বলেন, এই আমলনামা নিয়ে আমার এই ইমানদার বান্দা, ইমানদার বান্দি, তার কবরের ডান পাশে একজন, বাম পাশে একজন দাঁড়ায় থাকো, মাথার ডানে একজন, ডান পাশে একজন, বাম পাশে একজন দাঁড়ায় থাকো। ফেরেশতারা তখন ডাক দিয়ে বলে যে, আল্লাহ, দাঁড়ায় দাঁড়ায় কি করব বলো, করবোটা কি? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, দাঁড়ায় দাঁড়ায় ক্ষমা চাও, দোয়া করো এই বান্দা বান্দির জন্য, দোয়া করো। ফেরেশতারা আবার বলে, আল্লাহ, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবো, কতক্ষণ দোয়া করব? আল্লাহ পাক তখন ডাক দিয়ে বলেন, ফেরেশতারা রে, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা, কিয়ামত পর্যন্ত দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দোয়া করতেই থাকো। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে কন্যা সুবহানাল্লাহ। তাহলে কবরস্থানে ফেরেশতারা আছে না? জোরে কন্যা আছে নাকি নাই? আছে। এখন প্রত্যেকটা মানুষের ডান পাশে 10 জন ফেরেশতা আছে। কয়জন? সবার ডান পাশে কয়জন? হাদিস, আমার কথা না। 10 জন রহমতের ফেরেশতা আছে, ডান পাশ দিয়ে চলে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন, যখন থুতু ফালাইবা ডান দিকে ফালাইও না, বাম দিকে ফালাও। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? ডান দিকে নূরের তৈরি রহমতের ফেরেশতারা আছে স্পেশাল। ডান কাঁধে বাম কাঁধে একজন তো আছেই। রাতের বেলায় 10 জন, দিনের বেলায় সুবহানাল্লাহ। আর 7 আসমানের উপর একটা বাইতুল মামুর নামে একটা ঘর আছে না, ওইটাতে প্রত্যেক দিন 70,000 ফেরেশতা তওয়াফ করে। কয় হাজার? 70,000 ফেরেশতা জীবনে একবার চান্স পায়। কয়বার? এরপরের দিন আবার অন্য নতুন নতুন নতুন। সুবহানাল্লাহ। এরপরে আকীদার কিতাব ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে দেখলাম, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেখানে রওজা মুবারকে আছেন, সোনার মদিনা, সুবহানাল্লাহ না, সেখানেও প্রত্যেক দিন 70,000 ফেরেশতা, প্রত্যেক রাত্রে নতুন 70,000 ফেরেশতারা ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয়। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। প্রিয় ভাইরা আমার, বিয়ে করছেন কারা কারা? একটু হাত তুলে দেখেন আমার লাস্ট। বিয়ে করছেন কারা কারা? আপনি 2 হাত উঠাইছেন, মানে 2 বিয়ে করছেন আপনি? আচ্ছা, এই ছোট বাচ্চা হাত উঠেছে, তুমি বিয়ে করছো কবে? আবার বলছি যারা যারা বিয়ে করে হাত তোলা। আচ্ছা, এই যারা যারা বিয়ে করছেন শুনেন, এই বিয়ে করার পর শয়তান একটা ধোঁকা দেয়। এরা জামতুলি গ্রামে আছে কিনা আমি জানি না। শয়তান একটা ধোঁকা দেয়, আরামে থাকতে চাও, মা বাপ থেকে আলাদা হও। এটা আছে বাংলা জামতুলি গ্রামে আছে, এটা আছে। হ্যাঁ,
এবার তো যুবকেরা কইবে যে এই হুজুরের দরকার নাই, এই হুজুরের আর দরকার নাই, বেতালে কথা কয়। দেখছেন, আরামে থাকতে চাও, মা বাপ থেকে কি হও, আলাদা হও। মা বাপ বুড়া আর বুড়ি হয়ে গেছে, তখন মা আর বাপ আলাদা গিয়ে কান্দে, আলাদা ঘরে বসিয়া কান্দে, ওই শাশির ঘরে যেয়ে কান্দে, ওই বাড়ি যেয়ে কান্দে, ওই বাড়ি যেয়ে কান্দে। এরকম আছে কিনা, আছে কিনা? একটা চোখের পানির ফুটা তোমার বিরুদ্ধে যদি তোমার মায়ের চোখ থেকে ঝরে, অভিশাপ লাগবে। জীবনে বিদেশে গিয়া টাকা কামাই করিয়া উন্নতি করা, জোরে কর না, উন্নতি করা যাবে না। এই জন্য মা আর বাপকে সম্মান করবেন। এই সবাই একটু ডাইন হাতের একটু উঁচু করেন দেখি একটু, এরকম যারা পারেন। আঙ্গুল কয়টা? 5টা। যুবক কয়টা আর বুড়া কয়টা? এই আঙ্গুলটার নাম কি? এটা আমাদের এলাকায় আমরা কি বলি? বুইরা আঙ্গুল। কি আঙ্গুল? এইটা বুইরা, ভালো করে খোঁজ করেন। এটা বুইরা আর এগুলি কি? যুবক। এটা বুইরা আর এগুলি কি? যুবক। এই যে বুইরাটা, কেউ যদি মনে করে যে বুইরার দাম নাই, বুড়ো হয়ে গেছে, এটা বাদ, তো এই বুইরা আঙ্গুলটা বাদ দিয়ে দেন। এবার এই যুবক আঙ্গুল দিয়ে কী করা যায়? গুতাগুতি ছাড়া 1 সিমটা লবণ ধরা যাবে, 1 সিমটা লবণ ধরা যাবে, লাঠি ধরা যাবে, কাজ করা যাবে, ভাত খাওয়া যাবে, খালি গুতাগুতি করা যাবে। এবার এই বুড়া মেয়ের ছেড়ে দেন, এই বুড়া ছেড়ে দেন, এবার সব একসাথে হয়ে গেছে। সুবহানাল্লাহ কর না। এটা মইয়া ফেলা। কি ফেলা এটা? বুঝেন না? মইয়া ফেলা। এই যে এটা বুড়া, এইটা। এবার এটা থাকলে এগুলির দাম, এটা না থাকলে এগুলির দাম। যুবক, এটা যেরকম বুঝেছ, হাতের আঙ্গুলের ভিতরে বুড়া আঙ্গুল ছাড়া যেরকম পুরা হাতের কোনো দাম নাই, তোমার ঘরের ভিতরে বুড়া মা বাপ ছাড়া তোমার কোনো দাম নাই, কোনো দাম নাই, কোনো দাম নাই। বেয়াদবি করেছ, যা করেছ, যা বদ্ধ হয়ে গেছে, মায়ের পায়ে ধরো, বাবার পায়ে ধরো, মাপ চাও। মা বাপ আমরা জানি আব্বার নাম আব্বা, মায়ের নাম আম্মা, কিন্তু হাদিস শরীফে আছে আব্বা আম্মার আরেক নাম হলো জান্নাত, আরেক নাম হলো জাহান্নাম। আসেনি হাদিসে? আসেনি? যুবক, এইটার দাম বেশি। কার দাম বেশি? বুড়োটার দাম বেশি। কার? আজকে যাও আজ শুনলেন, নামাজ না পড়লে চলবে। ফজরের নামাজ, জোহর, আসর, মাগরিব, এশা, কথায় কথাটা নেই। আরেকটা ফেরেশতা আছে, নামাজের হাজিরা নেওয়ার না ফেরেশতা। ফেরেশতা কিতাব আমি পড়ছি তো, নামাজের হাজিরা নেওয়ার ফেরেশতা। ফজরে হাজিরা নেয়, জোহরে, আসরে, মাগরিব, এশা, কয়বার? 5 বার হাজিরা যখন আপনার পায়ে গেছে, 5 তো নামাজ আপনি পড়ছেন, এবার ঘুমায়ে গেলেন, আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু, তাবরানী শরীফের হাদিস। ঘুমিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবার এই ফেরেশতা ওই নামাজের হাজিরা ফেরেশতা সামনে দাঁড়িয়ে যায়, মাথা বরাবর দাঁড়িয়ে যায়, দাঁড়িয়ে দোয়া করে যে আল্লাহ, এই রাতের ভিতরে যদি তার মৃত্যু হয়, বিনা হিসেবে জান্নাত দিও। কয়েক তো 5 ওয়াক্ত নামাজ যে পড়বে না, তার জন্য ফেরেশতারাও বদ্ধ করবে। ফেরেশতারা কি করবে? আজ থেকে 5 ওয়াক্ত নামাজ কারা কারা পড়বেন। আপনি মসজিদে যাওয়ার সময় পাইলেন না, জমিনে কাজ করতেছেন, কাদা, ইরি ক্ষেতের কাদা কোনো নাপাক না, আইলে উঠবেন, আইলে উঠে সেজদা দিবেন কারে? আল্লাহ কি বলছে? শরীরে কাদা থাকলে এই নামাজ আমি নেই না। অথচ বুখারী শরীফের হাদিস, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলছেন যে আমি ও আমার সাহাবীরা যেই রাত্রিতে পানি এবং কাদার মাঝে আমি সিজদা দিয়েছিলাম, তোমরা বলছিলে আমার কপালে কাদা লেগে আছে, ওই রাত্রিটাই ছিল কদরের রাত। আসেনি হাদিসে? সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তাইলে দরকার আছে কিনা নামাজ? আর সালাম দিবেন। কি দিবেন? সালাম। সালাম রাজি আছেন? রাজি আছেন? হ্যাঁ, এখন সালাম নিয়েও রাজনীতি চলে ভাই। কি নিয়ে? গরিব, পকেটে টাকা না থাকলে কেউ সালামও দেয় না। এটা কেমন কথা? পকেটে টাকা নাই, সালাম দেয় না। রিক্সাওয়ালা ডাক দেয় খালি, কে ভাই বলে ডাক দেওয়া যায় না? ওই ভাই, রিক্সাওয়ালা ভাই, ডাক দেওয়া যায় না? কারণ ওরে ভাই বলতে রাজি নাই, বেচারা গরিব। আরে ভাই, আপন ভাইয়ের তো ভাই বলে পরিচয় দেয় না যদি গরিব হয়। এরকম লোক কি আসেনি এই গ্রামে? আপন ভাইরে ভাই বলে পরিচয় দেয় না। আর ওই দূর, অনেক দূরের, ওই যে চাচাতো শ্বশুরের মেয়ের ঘরের, নাতির ঘরের, পতির ঘরের, সতির ঘরের লতি, এমপি হয়েছে না মন্ত্রী হয়েছে, কয়টা তো আমার নাতি। আর নিজের নাতি নিজের ভাই, পকেটে টাকা নাই, আপন ভাইয়ের পরিচয় নাই। এটা কোনো কথা হইলো? কত গরিব মানুষের সালাম দিবেন? কারা কারা একটু হাত তোলেন। গরিব মানুষের সালাম দিবেন। আসতে গরিব মানুষ দিবেন। রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি, মজদুর, গরিব, আপনার জমিনে কাজ করতে আসছে, আপনি জমিনের মালিক, আপনি কাজের লোকের সালাম দিবেন। রাজি আছেন? রাজি আছেন? হ্যাঁ,
একজন মানুষ যখন মারা যায় রাতে 3টা বাজে ধনীরা আগে দৌড়ে আসে না গরিবরা? সত্যি কথা বলবেন, কারা কারা? গরিবেরা দৌড়ে আসে, খবর নেয়, কানে কানে বলে কোন জায়গায় কবর হবে, কবরটা খুঁড়ে দেই, বিনা পয়সায় একটা টাকাও নেয় না। দুঃখের বিষয়, দুঃখের বিষয়, বিবাহ শাদী আচার অনুষ্ঠান যখন হয় ওই গরিবদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় না, বাইসে বাইসে ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়। তেলর মাথা তেল দেয়, আসেনি? এটা সমস্যা আছে? এগুলি বাদ দেন তো, এগুলি বাদ দেন, এগুলি বাদ দিতে হবে, না হয় আল্লাহর রহমত পাওয়া যাবে না। গরিবদেরকে ইজ্জত দেন, সম্মান দেন। গরিবরা আগে ইসলাম গ্রহণ করছে, এই জন্য 500 বছর আগে একজন ধনী আল্লাহর ওলি 10 তলার মালিক আর একজন গাছতলার মালিক আল্লাহর ওলি বেচতে আগে যাবে কে? কয়শো বছর আগে? আল ফুকারা মিন উম্মতি ইয়াদখুলুনাল জান্নাতা ক্বাবলা 500 আমিন মিনাল আগলিয়া ওয়া হুম আলা হিসাবিহিম ইয়াতারাদ্দাদুন।